Okay. જય સચિદાનંદ. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. ભક્તિ રસમાં લાવું છે. ભક્તિ રસમાં લાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું વખારું. જીવન મારું બન્યું વખારું. દાદા ચરણ મારે છે. દાદા ચરણ રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દલિત રાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા જેવો મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે
છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે પ્રેમનું અમૃત પાવું છે પ્રેમનું અમૃત પાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा त्रिमंत्र बुलाए बाढ़ को फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम नमो आर्याणं नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम नमो सौसाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावपणासणो सवपावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसि मंगलाणं च सव्वेसि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जिया दीदी तीर्थ भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में सहायक हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकारी यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सब मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ व्यवहार में नैतिक, शुद्ध और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मान रखाऊं। हे दादा भगवान, आप मुझे अपने माता पिता के साथ अहंकार से बात नहीं करूं, कृपया मुझे इस संबंध में अनंत अंतरिक्ष सच्चिदानंद। पुणे हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। ओके न्यूनजी दीदी दिव्या हे दादा भगवान, हे दादा बच्चे
पिंड फिर भी है फिर भी है कच्चे। मीठे हैं सच्चे, काम करेंगे करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके बच्चे लोग, ओके आज हम थोड़ा सीआईडी वर्क करेंगे। और तीर्थ तो बहुत सीआईडी बड़ा सीआईडी है इंडिया का, राइट तीर्थ? नहीं, हमने ऐसा गलत सोचा प्रदीप दादा। वो सीआईडी बहुत देखते हैं, इसलिए हमने सोचा वो सीआईडी बन गया। ओके आज हम सीआईडी का वर्क करेगा। ओके अब वी हैव सेड 25 दफा टोटल सत साधन करने का है। ओ नहीं पाया कराया जाता है, क्यों? ओके आपका स्केड्यूल कितना है? ऐसा नहीं है कि सब सुबह खत्म कर देगा, क्योंकि वो 10 त्रिमंत्र बोलते हैं, सुबह शाम को बोलने का होता है। ओके खाते पहले त्रिमंत्र बोलने का होता है। तो सारा दिन तो कुछ नहीं होता है। तो आपका क्या स्केड्यूल है? कुछ नहीं, क्यों नहीं बनता है आपको? इधर करने का नहीं है ऐसा बोलो, टाइम नहीं मिलता है ऐसा बोलो, जो कुछ है वो आज प्रदीप दादा को सब कुछ बता दो, क्योंकि ये मुश्किल है 25 करने का दिन में। हाँ ओके तो आप एक एक जो बताओ जल्दी जल्दी। और तीर्थ गुम हो गया। ओके श्रेया दीदी। सच्चिदानंद मुझसे कीर्तन भक्ति नहीं होती है, क्योंकि मुझको चूक जाती है, और मैंने आज सत्साधन पूरे किए थे। नहीं क्यों छूट जाती है कीर्तन भक्ति? टाइम नहीं मिलता है? हाँ। नहीं करने का है? नहीं ऐसा नहीं है, टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता है। ओके एक आया श्रेया लिखो आप, नहीं करने का है। There's no other excuse. कुछ ही चिनाई सच्चिदानंद मुझसे सत्साधन जोर से बोलो। हाँ मुझसे सत्साधन में त्रिमंत्र चूक जाता है खाना खाने के वक्त, तो उस समय मुझे याद आता है पर चोर आ जाता है नहीं बोलने का। आपको याद नहीं आता है, राइट? और आपको करने का नहीं है। खाना याद आता है? हाँ तो क्योंकि खाने का होता है। ओके विधि दीदी ये जरा लिखना, श्रेया को टाइम नहीं है, करने का नहीं है। खुशी को करने का नहीं है, भूल जाती है। और करिश्मा? Yes, Jai Sachidanand. Today I helped my mom. Today I not did three mantra. No, why you did not do full kalam? Okay, Karisma, she doesn't want to do it. Monica दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद। मैं सारे सत्साधन करती हूँ, सिर्फ नमस्कार विधि रह जाती है। मुझे टाइम मिलता है बट मुझे नहीं करने का होता है। ओके टाइम मिलता है, नहीं करने का होता है। हाँ। क्या बाकी रह जाता है? सिर्फ नमस्कार विधि में आ जाते हैं आलस। कौन सा विधि? नमस्कार विधि। नमस्कार विधि तो 10 मिनट में हो जाता है। बस वो सारे वो कर देती हूँ, नमस्कार विधि मन नहीं लगता है। दरअसल ना अपने खुशहाल। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे सारे संसाधन हो जाते हैं, बस कभी कभार नमस्कार विधि रह जाती है और कीर्तन भक्ति।
जय सच्चिदानंद। ओए एक मिनट, टाइम नहीं मिलता है, छूट जाती है, क्यों छूट जाती है? अब सारा दिन तो time- मस्ती करते हैं, सारा दिन तो बहुत मस्ती करते हैं। दर्शना, जय सच्चिदानंद। मेरी कीर्तन भक्ति और नमस्कार विधि ज्यादा छूटती है क्योंकि टाइम मिलता है, बट जोर आता है कि इतना नहीं करना ओके, होता है। ये बहुत अच्छा किया, चोर आता है। खुशी अहमदाबाद। हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे पढ़ाई के पहले प्रेयर करना भूल जाती हूँ। भूल जाती हो, नहीं करने का है, चौपड़ी पे लिखो, जिधर स्टडी करते हैं उधर लिखो, प्रेयर 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 प्रेयर। हाँ क्या नहीं करने का, वो दूसरा नहीं करने का है। नवनी दीदी, आप तो बहुत सिंसियर है, क्योंकि मासी और मम्मी आपको करवाते हैं, राइट? हाँ हाँ, तो ये देखो, ये मासी और मम्मी साथ में करते हैं। प्रहार, हाँ। जय सच्चिदानंद रजनी दादा। जय सच्चिदानंद। आज मैंने नहीं सुनाई देता है प्रहार। अब सुनाई दिया? हाँ बोलो जोर से। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मेरा सत्साधन में 9 कलम और कीर्तन भक्ति रह जाती है, पर आज मैंने सारे आज की बात सत्साधन। मत करो, आज की बात करो, आज की बात मत करो, जनरलिटी बोलो। और मेरे क्यों छूट जाती है, क्यों छूट जाती है, क्यों छूट रह जाती है? जाती है। रह जाती, क्यों? नहीं करने का है, दूसरा नहीं करने का है, अव्यय रजनी दादा, बोलो। हाँ? आज मैंने 100 टाइम सुपर ब्रेन योगा किया था। ओ नहीं, इम्पोर्टेंट है अभी, सत्साधन का इम्पोर्टेंट। अव्यय, हाँ जय सच्चिदानंद। कीर्तन करता हूँ पर कभी कभी मेरी कीर्तन भक्ति छूट जाती है। क्यों? टाइम नहीं मिलता है? नहीं, टाइम तो मिलता है पर चोर आ जाता है। चोर, ओके। अभी हितक्षिबा, जय सच्चिदानंद। मैं जब सत्साधन करती हूँ तो मेरा उसमें कीर्तन भक्ति छूट जाती है, और कभी कभार नमस्कार विधि में श्रीमद स्वामी को 40 टाइम्स करने का छूट जाता है। तो देखो ये कीर्तन भक्ति तो कभी भी हलते चलते, हम बाहर जाते हैं तो कीर्तन भक्ति शुरू कर देते हैं। पर मैं रात को सो जाती हूँ बोलते वक्त। इसकी बात नहीं है, हितक्षिबा, just listen what I'm telling you, don't give me a response। कभी भी हालते चलते और आपकी बहन की साथ ही 10 मिनट कर सकते हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ। करने का हो तो करने का हो तो। दरअसल जय सच्चिदानंद। मेरी कीर्तन भक्ति रह जाती है और मैंने पूरा सत्साधन किया था। क्या मतलब बोला? मेरी कीर्तन भक्ति रह जाती है क्योंकि मतलब मुझे आलस आ जाती है कि मतलब अभी नहीं करना है, बाद में करना है, पर वो आलस आ जाती है, बाद में। और आते। ओके, अभी कौन बाकी रह गया? ओके, अनन्या दीदी। Jai Sachidanand. I have followed 6 columns out of 9. I jumped 50 out of 100 ropes. I did 30 minutes of English. I broke first column, fourth column and fifth column with mummy. नो, अब पहले बोलो, ये सत्साधन आप रेगुलर करते हैं कि नहीं? कभी कभी कीर्तन भक्ति छूट जाती थी पहले, पर अब होती है 2 दिन से। क्यों छूट जाती है? पहले आलस आती थी अकेले करने में, बट अब फुल फैमिली साथ में करते हैं तो अब अच्छा लगता है। विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरे पूरे सत्साधन होते हैं, लेकिन नमस्कार विधि में एक ही बार करती हूँ, 40 टाइम्स नहीं करती हूँ। नहीं, आप तो यू आर ओके, यू आर सिंसियर इन दैट, क्योंकि मोस्ट 99.9% आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात।
ओके, अभी कौन बाकी रह गया? जिया, जिया, ओके ओके। प्रदीप दादा, आपने सुना ये सब? टाइम तो है, करने का नहीं है, चोर आते हैं, आलस आती है। और एक मिनट, इम्पोर्टेंस क्या बताया? कीर्तन व्यक्ति नहीं करता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या बताया था? श्रेया, जो आप तो पुत्र ने क्या बोला था? दरअसल हाँ। क्या बोला था आप तो पुत्र ने? हिताक्षी गीता भक्ति का महत्व क्या है? कीर्तन भक्ति का महत्व है कि उससे हमारे चित्त की एकाग्रता भी बढ़ती है और हमारे अंतराय टूटता है। और आपके लिए क्या होता है? अंतराय की बात छोड़ो, आपकी बात बोल लो ना, स्टूडेंट की बात करो। हमारे लिए चित्त की एकाग्रता बढ़ती है कि जिसे हम जो पढ़े वो इजीली याद रह जाता है। स्टडीज में क्या हेल्प करता है? कितना दफा प्रदीप दादा ने बोला है? बोलो विधि। हाँ, हमारे अंदर के दादा भगवान का मतलब प्रकट होता है कीर्तन भक्ति बोलने से। तो क्या हो गया प्रगत होता है? मतलब चित्त की एकाग्रता और सब कुछ बढ़ता है उससे। वही है ना, पढ़ने में कम टाइम लगता है, चित हाँ। होता है तो। नव कलम कौन नहीं करता? ये करिश्मा नहीं करते, दूसरा कौन नहीं करता? नव कलम सब करते, नव कलम। ओके, नमस्कार विधि में चोरी। ओके प्रदीप दादा, अभी कुछ हाँ आप जी। पे बात करें, अभी कुछ बातें करो बच्चे लोग को। हाँ, दादा भगवान असीम जय जयकार हो। ये वर्ल्ड में पहली वक्त, हिंदी हिंदी, पहली बार ये वर्ल्ड में स्वरूप की कीर्तन भक्ति खुली हुई है, ऐसे दादा भगवान बताते थे। आज तक ये भक्ति की जरूरत नहीं थी, यह थी वो अलग बात है, लेकिन ये 11वां आश्चर्य है कि स्वरूप की कीर्तन भक्ति है। ये किसी दूसरे भगवान की भक्ति नहीं है। इसीलिए दादा भगवान ने सभी आपता पुत्रों ने एक आपता पुत्रों ने पूछा कि ये दादा भगवान का असीम जय जयकार है क्या? तो दादा ने एक ही शब्द में बता दिया कि ये आपको अनुभव से पता चलेगा कि ये क्या चीज है। तो ये हमारे अंदर जो अनंत ज्ञान, दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख वाला परम ज्योति स्वरूप जो भगवान बैठे हैं, उनकी खुद की भक्ति है। एम पटेल के अंदर पूर्ण रूप से प्रकट हो गए थे और हमारे अभी पूर्ण रूप से प्रकट करने का बाकी है। इसलिए दादा भगवान कहते थे, इससे तो बहुत सारे घने बादल और भारी कर्म में भी जो कर्म का उदय हो तो वो भी एकदम पहाड़ जैसा हो तो कंकर बन के गिरेगा। आपको समझ में आया? उसका बहुत महत्व है। इसीलिए हमें कीर्तन भक्ति तो जब भी टाइम मिले, हर रोग की राम बाण दवा है ये। कोई भी संजोग हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, शरीर का हो, कुछ भी हो, लेकिन जो दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, जो दिल से बोलेगा, उनका काम हो जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ बातें नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं मेरा समय जैसे गुजरता है, कई कई ऐसे संजोग आते हैं, लेकिन ये असीम जय जयकार हो बोलने से कैसे कैसे संजोग में से मैं निकलता हूँ और ये काम होता जाता है।
मैं आप सबको प्लीज आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये असीम जय जयकार तो छोड़ने जैसी चीज नहीं है। ये अपना बहुत काम कर देगी, आप समझे। वो दादा भगवान ने एक ही शब्द में बताया कि आपकी डिग्री पूर्ण होती जाएगी। बाकी तो बहुत सब कुछ बोला है, आप समझे। तो असीम जय जयकार प्लीज आप बोलो तो बहुत अच्छा है, आपको खुद को अनुभव होता जाएगा। क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं होगा तो ठेस लगेगी कि नहीं लगेगी? बराबर ने। कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा आपको? हाँ लगेगा। बराबर। तो हर प्रकार की मुसीबतें, हम जब कलयुग में हमारा जन्म हुआ है तो कभी भी किसी वक्त क्या कहां से कैसे आ जावे तकलीफ पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन हर उम्र के हिसाब से लोगों को टेंशन, वरीज, नेगेटिविटी रहती ही है और परेशान करती है कि नहीं? हाँ आपका खुद का मन आपको परेशान करता है कि नहीं करता है? हाँ करता है। आपके अंदर की ही सब सिस्टम ऐसी है। इसीलिए दादा भगवान का असीम जयकार जितना बोलेगा, जो भी बोलेगा, उनका काम हो जाएगा। आप समझे। तो आप ये मत छोड़ना। दादा भगवान ने तो यहाँ तक बताया था कि अगर आप 8-10 मिनट बोलोगे कंटिन्यूस तो फिर बाद में अमृत बिंदु टपकेगा। अमृत बिंदु समझ में आता है? अंदर खुद का सुख की अनुभूति होगी आपको। ये सभी जो दादा भगवान ने जो कुदरती ये सब हुआ है, वो खुद कहते थे, मैं खुद मेरे अंदर बैठे हुए भगवान का असीम जयकार बोलता हूँ। एम पटेल क्या बोलते थे, ज्ञानी पुरुष, कि मेरे अंदर प्रकट 360 है फिर भी मैं असीम जयकार बोलता हूँ, ऐसा ऐसा करके। क्यों? क्योंकि मैं 4 डिग्री फेल हो गया। तो आप लोग कितनी डिग्री फेल हुए आपको पता है? हम तो पूरे फेल ही हैं। नहीं, पूरे नहीं, मतलब हम कुछ समझ ही नहीं है हमारे पास। एडम। इसलिए दादा भगवान का असीम जयकारो बोलने जैसा है। जाने अनजाने में कोई बोलेगा तो काम हो जाएगा, समझे। ये ज्ञानी पुरुष की आज्ञा है। खुद ने खुद की भक्ति की है और वो सिखाते हैं कि आपके अंदर बैठे हुए भगवान की भक्ति करो। ये स्वरूप की भक्ति है। आप लोग बोलते हो ना, जो पढ़ने में बाधाएं आते हैं, अंतराय आते हैं, ये होता है वो होता है, तो कैसे दूर होगा? अंतराय कैसे जाएगा? बाधाएं कैसे दूर होगी? तो दादा ने हर ये 5 जो पंचामृत दिया है, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, प्रातः विधि, नवकल में असीम जयकार, ये सबके अंदर ऐसी ऐसी चीजें रखी है कि कल्पना ही नहीं करो। आप समझे। तो जितना हो सके अपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करने का, नक्की करने का कि मुझे बस ये परफेक्ट करना है। आप खाना खाने बैठते हो तो सिर्फ रोटी खा के खड़े हो जाते हो क्या? नहीं, के साथ में सब्जी भी खाते हो? सब कुछ खाते हैं। आम का रस भी खा लेते हो? हाँ। पकोड़े रखे हो तो भी खा लेते हो? अरे भाई रोटी अकेली खानी है मुझे, वो छोड़ दो ना, दूसरा नहीं खाना है। तो ऐसा पूरा जैसे वो थाली में हर प्रकार की जो मिठाई, नमकीन, फरसाण जो कुछ भी है, दाल चावल है, इसी तरह ये पूरी पंचामृत जो थाली हमें मिलाई है, त्रिमंत्र, नमस्कार, सबका स्वाद है, क्या है, और सबकी मजा है, सबका फायदा है। इसमें विनय बताया गया है, इसमें भावना बताई गई है, किसमें प्रतिक्रमण निकाय बताया गया है,
आप समझे ना? तो आप जरूर करने का डिसाइड करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, नक्की करो। अगर समझो आपको समय की गड़बड़ी है तो आप साथ में नहीं बोल पाते हो, तो सुबह त्रिमंत्र करो, प्रातः विधि करो, फिर बाद में नमस्कार विधि करो, फिर नव कलमे करो, फिर असीम जय का करो। लेकिन पूरे दिन में ये अपना ऐसा अंदर से रखने का कि पूरे दिन में ये चीज मुझे कंप्लीट करना है। भगवान ने ऐसा मालूम नहीं पड़ा बोला सबको? कि हैं? क्या बोला प्रदीप दादा ने? प्रदीप दादा ने ये बोला कि जो भी हम काम हमें करना, अगर वो हम दिल से बोलेंगे तो वो काम होगा हमसे, तो उसके लिए हमें प्रार्थना भी करनी है। तो अभी से तो अभी सत साधन रेगुलर करने का होता है। श्रेया, आप मम्मी के साथ नहीं कर सकते स्केड्यूल के साथ में करने का? प्रहर, श्रेया हाँ, स्केड्यूल में नहीं रख सके मम्मी के साथ करने का? मैं करती हूँ, मम्मी के साथ ही करती हूँ। कीर्तन भक्ति मैंने मम्मी के साथ ही किया है। तो एक नक्की करो कि नहीं करेगा तो खाने का बंद हाँ, एक दिन। मैं भी मम्मी के साथ ही करता हूँ। क्या बोला प्रहर? मैं भी मम्मी के साथ ही करता हूँ कीर्तन भक्ति। अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि मम्मी नहीं बोले तो अपने को नहीं बोलने का, नहीं, अपने हो सके तो उनके साथ ही बोलना, लेकिन अपना अलग रखने का। अपने को जब भी समय मिले अपने अपना काम निकालना है। किसी का कंपनी मिल जावे तो अच्छी बात है, लेकिन मम्मी के साथ बोलो तो अगर शायद कोई काम की वजह से कोई ऐसी परिस्थिति आई तो मम्मी बिजी हो गई, नहीं बोले तो मैं ऐसा हो सकता है ना कभी? हाँ, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने को उनके साथ में भी बोलने का और अपना प्राइवेट भी बोल लेने का। डबल बोलोगे तो फायदा अपने को ही है। ठीक अगर है। मैं आपको बोलूं कि चलो ये डेयरी मिल्क में सबको अभी हैप्पी बर्थडे है तो मैं सबको डेयरी मिल्क बांटता हूँ, फिर दूसरी बार मैं सबको दूंगा तो लोगे कि नहीं लोगे आप? बोलो ना। हाँ, पहली बार लिया, फिर मैं बोला अरे लो नहीं यार, दूसरी बार कोई बात नहीं, सबको देने का है, तो आप लोगे कि नहीं? देंगे। हाँ, तो हमने को खुद का इंडी को स्वतंत्र रखने जैसा है। अब समझे? सबके साथ बोलने का तो अच्छा ही है। ठीक है। हाँ। ओके, बच्चे लोग सब नक्की करो कि अभी सब सत साधन करने का है। करिश्मा किसका टर्म है, किसका क्वेश्चन है? ओके बोलो करिश्मा। जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन नहीं था, मुझे ये कहना था कि कल से मेरी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे लिख पाऊँ एग्जाम्स। दादा को प्रणाम करके जाना, मेरी प्रार्थना है दादा आपके आशीर्वाद देंगे, आपका काम हो जाएगा। हाँ, हाँ, पहले माँ सच्चिदानंद बाप को प्रार्थना पाँव पढ़ना। हाँ, हाँ, पढ़ोगे ना? हाँ, हाँ, माँ बाप के आशीर्वाद पहले लेने का। हाँ, आजकल के जय बच्चे माँ बाप को भूल सच्चिदानंद। नहीं जाते ना आशीर्वाद लेने में? नहीं, ये भूल जाते हो? नहीं, हाँ, क्या कि मम्मी कभी डांटती है, कभी पापा कुछ बोलते हैं, तो फिर आशीर्वाद लेने का मन इतना नहीं होता है ना। होता तो मैं है बोलता हूँ वो सही है ना। कभी कभार। इसीलिए पहले हमारे गुरु होते हैं वो माँ बाप होते हैं। कौन होते हैं? माँ बाप। जो मम्मी पापा है वो हमारे सबसे श्रेष्ठ गुरु है। उनके आशीर्वाद, उनका राजीपा बहुत लेने की जरूरत है, समझे? जरूर जरूर। हाँ, चलो जय सच्चिदानंद। अनन्या दीदी आपका क्वेश्चन है? नहीं, मुझे ये कहना था कि जब बाप दादा यहाँ नहीं होते हैं तो 10 मिनट से कीर्तन भक्ति होती है, और वो भी कभी कभी
जब से बादाद आए तब से 1 आवर डेली कीर्तन भक्ति करते हैं। हाँ तो अब दादा उधर है, वो ऐसे कर, होगा कि नहीं होगा, टाइम फिक्स कर देने का। दादा का टाइम फिक्स है तो तब हम सब वहां पे चले जाते हैं। ओके, उधर जाते हैं उसके घर पे। ओके ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, अभी अभी हम प्रदीप दादा पद सुनेंगे आज। ओके, आज खुशी चिनाई सुनाने वाली है। अच्छा। हाँ, जय सच्चिदानंद। मोहने भगवान मार्गे चढ़ावी दे, जा रहे छे तू मने ज्ञान आपी दे। तू मने भगवान मार्गे चढ़ावी दे, जा रहे छे तू मने ज्ञान आपी दे। जोश छे ने गुण छे त्या सौ करे पोषण, जो मगटता जीव तमारे हरड़ता शोषण। जोश छे ने पुण्य छे त्या सौ करे पोषण, जो मगटता जीव तमारे हरड़ता शोषण। बेसुर थई क्यूत जीवनु क्लेशती जीवन, मुक्ति सुख ना दिलड़ा पद सुनावी दे। तू मने भगवान मार्गे चढ़ावी दे, जा रहे छे तू मने ज्ञान आपी दे। जय सच्चिदानंद। आपने बहुत बड़ा पद बचा, अच्छा बताया और गाया भी अच्छा। तो आप मालूम है क्या गायन आपने गाया? नहीं। तो प्रदीप दादा थोड़ी बात करो, तुम मेरे भगवान ने मार। आपने भगवान से ये कहा कि आप कहाँ रहते हो, जहाँ रहते हो मुझे ज्ञान दे दो कि मैं आपके साथ मिल जाऊं, आपको मिलूं, मेरा काम हो जाए। और दूसरा आपने बताया वो लाइन में कि मेरे शरीर में जब जोश और सब अनुकूल संजोग होते हैं तभी लोग मुझे पोषण मतलब वाह वाह भी करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे पीछे अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, दोस्ती भी रखते हैं। लेकिन जब मेरे में सब ये चला जाता है तब लोग मेरे सामने देखते नहीं है। तो ये तो क्या है कि ये सिरस्ता है दुनिया का, पाप पुण्य का खेल है। इसीलिए हमें ये समझना है कि सच्चा मार्ग यही है जो हमें जो अगर मिल गया कि भाई ज्ञान मार्ग मिल गया तो हमें क्या करना है, तो कि पहले हमारे जीवन की शुरुआत जीव मात्र को सुख देने से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हमें ज्ञानी पुरुष मिल जावे तो ज्ञानी पुरुष वही हमारा आत्मा है, तो उनकी आज्ञा और उनकी भक्ति में रहना चाहिए। इसीलिए भगवान खुद उनका दर्शन कराना वो आदमी खुद नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवान का जो स्वरूप रियल स्वरूप है उनका दर्शन करने के लिए, वो ज्ञान के लिए हमें ज्ञानी पुरुष की जरूरत है। इसीलिए हमें मुझे प्रकट ज्ञानी पुरुष प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। और जो मुझे कोई ज्ञानी पुरुष मिल जावे तो मेरी दूसरी कुदरत में यही अर्जी है
कि केवल शुद्धात्मा अनुभव सिवाय इस जगत की कोई भी विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। अब समझे? क्योंकि भगवान गॉड इज इन एवरी क्रिएचर, जीव मात्र के अंदर भगवान है, लेकिन उनका दर्शन, उनका ज्ञान कहाँ से मिलता है? कि जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की है, भगवान को देखा है, उनका अनुभव किया है, और दूसरे को ये अनुभव करवाने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष की भक्ति और उनकी आज्ञा में रहना चाहिए। समझे? क्योंकि तो सब लोग कहते हैं कि मुझे भगवान मंदिर में मूर्त स्वरूप है, कोई अलग अलग चांद को भी भगवान मानते हैं, कोई अपनी नीति को भगवान मानते हैं। भगवान की तो बहुत सारी मान्यताएं है, लेकिन आपने ये जो पद गाया है, मुक्ति सुख, मुक्ति सुख, तो दादा भगवान ने कहा कि मुक्ति का सुख ये देह के साथ में अनुभव में आना चाहिए। आप समझे? और ये आपको ये जो मार्ग मिला है, जो सत्संग मिला है, तो आप बहुत विधि करते रहना, बहुत समझते जाना, और जो आप प्रार्थना करते हो ना, मैं कुसंग से दूर रहूंगा या रहूंगी, ये कुसंग बहुत डेंजर चीज है। दादा भगवान ने बताया था, एक बार कुसंग का दाग लग गया तो दाग निकालने में लाखों साल चले जाते हैं। कितने साल? एक दाग, सिर्फ एक दाग की बात बोलते थे, हजारों नहीं, लाखों साल चले जाते हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना है, समझना है। और मैं मानता हूं कि भगवान हम ऐसा जीवन जिए, प्योरिटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, आपको समझ में आया ना, नोबिलिटी, हम ऐसा जीवन जिए भगवान खुद हमारे पास अंदर ही प्रकट हो जावे। ऐसा भी हो सकता है, भगवान अंदर ही बैठे, हमारे शरीर के अंदर ही बैठे हुए, बराबर ना? लेकिन गलतियों से सावधान रहना। हाँ, भगवान का अनुभव होगा, भगवान छिपे नहीं रहते। सूर्य नारायण कितने भी बादल हो, लेकिन एक छोटा सा किरण भी बाहर आ जाता है। कि नहीं आता है? देखा है ना आपने? तो भगवान का प्रकाश तो बहुत अनंत शक्ति वाला है, उनकी हाजिरी है तभी तो हमारा जीवन चलता है। हाँ, ठीक है। आपके लिए दादा ने क्या आज्ञा बताया? क्या आपके लिए दादा ने आज्ञा क्या की है? सत्संग करने का। वेरी गुड, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે થોડે આપણે પ્રદીપાનંદજી આ લોકો સાથે વાત કરીએ, વિદિતબેન, સંધ્યાનંદબેન, પૂજાબેન, શ્રેભાઈ, કે તમે વાત કરી પદની, આજે સુખ કોને આપ્યું, દુઃખ કોને આપ્યું? કોને વાત? અને તારે વાત કરવાની છે, તું આજે ભંગ કરી છે ને કલમો, બોલો. મમ્મીને દુઃખ આપ્યું અને ભાઈને આજે સુખ આપ્યું. શું કર્યું પછી? આજે મમ્મી એટલે હું મારા માટે ફ્રોક બનાવતી હતી અને મમ્મી એનો આઈડિયા આપતી હતી અને હું મારો આઈડિયા આપતી હતી, તો મેચ નહોતો થતો. તો મમ્મી પછી છેલ્લે ગુસ્સે થઈ, તો એના ઉપર હું ગુસ્સે થઈ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. પછી મમ્મી કે રસોઈ આજે તારે કરવાની છે, તો એમાં થોડોક આવ્યો ગુસ્સો. બહુ સરસ. કઈથી આવ્યો? અહંકાર ઉભો થયો એટલે. હા, અહંકાર ઉભો થઈ ગયો. કેવો અહંકાર ઉભો થયો? નથી કરવી રસોઈ એમ? ના, એટલે એ નીચે બા દાદા જોડે બેઠી હતી, એટલે મેં કીધું મારે બેસવું છે, હું નહીં કરું, આપણે બે સાથે પછી ઉપર આવીને કરશું.
તો કે ના આજે જે કરવાનું છે ને તારે જ કરવાનું છે. તો એમાં કે મને બા દાદા જોડે બેસવું હતું. હંમેશા છે ને કે મનુષ્ય જીવનમાં ડગલે ને પગલે જેને પ્રગતિ કરવી હોય તો મા બાપ આપણને કે આપણા વડીલ કહેવાય કે નહીં, તો હંમેશા એની આજ્ઞા ઉઠાવવી જોઈએ. આજે જેટલી બી જનરેશન છે એમાં જેટલા લોકો આજે દુઃખનો અનુભવ કરી રહ્યા છે એની પાછળનું કારણ ખબર છે કોઈને? કે એમણે મા બાપની આજ્ઞા નથી પાડી. એ પુણ્યથી ગમે એટલા સુખી થતા હોય દેખાતા હોય પણ એમને અંતરથી પૂછશો ને તો એ સેટિસ્ફેક્શન છે નહીં એમને. કારણ કે મા બાપ એ પહેલા ગુરુ છે. હવે થોડા દિવસ પછી જે ગુરુ પૂર્ણિમા આપણે ઉજવવાના છે પહેલામાં પહેલો વિનય મા બાપનો કરતા શીખવું જોઈએ. અને કદાચ આપણાથી ન પણ થાય અને કદાચ ગુસ્સો પણ થઈ ગયો તો અંદરથી હૃદયમાં પસ્તાવો હોવો જોઈએ. શું હોવો જોઈએ? પસ્તાવો. અને પછી નક્કી કરવું જોઈએ. હંમેશા આપણે દુનિયામાં તપાસ કરવી. દરેક વસ્તુમાં આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે આજકાલ બધા બુદ્ધિજીવી વધારે છે. દાદા ભગવાને કહ્યું કે અત્યારે આ કાળમાં લોકોનું બુદ્ધિનું ડેવલપમેન્ટ બહુ જ વધી ગયું છે. અને બુદ્ધિનું જે ડેવલપમેન્ટ થયું છે એક એકંદરે બહુ સરસ છે, પણ બીજી બાજુ બળાપો પણ વધી ગયો છે. એટલે બળતરા વધી ગઈ છે. શું થઈ ગઈ છે? માણસને નિરંતર એને ગમે તેવી વસ્તુ હોય ને તો એને અંતર શાંતિ નથી. શું નથી? એટલે હંમેશા આ ક્રોધ આવે એટલે કે ગુસ્સો આવે, આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોઈએ તો આપણે સરળતા નામનો ગુણ ડેવલપ થવો જોઈએ. કયો? સરળતા. સરળતા એટલે શું? તો કે સમજો કે ફ્રોકની વાત આવી તો સામેવાળા વ્યક્તિ શું કહેવા માંગે છે એટલે લિસનિંગ પાવર કહેવાય. શું કહેવાય? લિસનિંગ. અમે જ્યારે સ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યારે અમને ટીચર આ વસ્તુ કહેતા હતા ખાસ કે તમારામાં સાંભળવાની શક્તિ પહેલા ડેવલપ કરશો તો તમને બહુ જ ફાયદો થશે. તમને સમજાવી વાત મારી? એટલે હંમેશા સામેવાળા કોઈ પણ વસ્તુ કહેતો હોય ને આપણને કંઈક એનું જ્ઞાન, એની શક્તિ, એની સમજણ, એનો અનુભવ એ આપણને આપી જતા હોય ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. કેવો હોય છે? એ ફ્રી ઓફ. પણ આપણે શું કરીએ છીએ કે એની વાતને આપણે કટ ઓફ કરી નાખીએ છીએ. શું કરી નાખીએ છીએ? કટ ઓફ. એટલે હંમેશા આપણામાં પછી કોમ્યુનિકેશન કરવાની અથવા પોઝિટિવ નેગેટિવ બધું કેવી રીતે જોવાની છે વિશાળતા આવી જોઈએ ને. એટલે જે દાદા ભગવાનનું એક સૂત્ર છે તો કે હું સેન્ટરમાં છું. ક્યાં છું? સેન્ટર. પણ બધા વ્યૂ પોઈન્ટને એક્સેપ્ટ કરી અને હું વ્યૂ પોઈન્ટમાં રહું છું. કે શું કે છે? બધા વ્યૂ પોઈન્ટને સ્વીકાર કરી અને પોતે પોતાના વ્યૂ પોઈન્ટમાં રહે છે. એટલે સેન્ટરમાં રહે છે. શું છે? તમને સમજાય વાત મારી? દરેક વ્યક્તિએ એ નાનો હોય, મોટો હોય કે ઉંમરવાળો હોય, પહેલામાં પહેલા સામે વાળી વ્યક્તિ શું કે છે, મારા હિતમાં શું છે, એનું શું વિઝન છે એ આપણને ખરેખર સાંભળવાની શક્તિ હોવી જોઈએ. તો પછી ગુસ્સે થવાની કે એટેક કરવાની કે નેગેટિવ થોટ્સ કરવાની કોઈ સિસ્ટમ ડેવલપ જ નહીં થાય. અને થશે તો તમે એને છે ને સોલ્વ કરવાનું તમારા માટે ઈઝી રહેશે. એટલે દાદા ભગવાન કહ્યું છે કે એક એક નિમિત્તો આપણા માટે ઉપકારી છે. શું છે? ઉપકારી. પણ આપણને એ શક્તિ આપણી હજુ ખુલ્લી થતી નથી. સાચી રીતે કે વચ્ચે બુદ્ધિ આવે છે. શું આવે છે? વચ્ચે અહંકાર આવે છે. તમે કહ્યું ને અહંકાર ઉભો થઈ. બીજી વાત કે આજે હું તમારા ઘરે આવ્યો અને તમે મને એમ કહો કે અંકલ તમે આ બાજુ બેસી જાઓ ને,
તો હું હા પાડીને એ બાજુ બેસી જાઉં તો તમે ખુશ થઈ જાવ કે ના ખુશ થાવ? ખુશ થઈએ. હા, અને હું જે જગ્યા પર બેઠો હોય કે ના હું અહીંયા જ બેસવાનો છું, હું ત્યાં નહીં બેસું, તો તમને શું થાય? ખુશ નહીં થઈએ. હા, એટલે આપણને અંદર થાય કે આ કેવા માણસ છે. એટલે હંમેશા મમ્મી કે અને જો તમે એનું કયું માનો તો મમ્મીનો રાજીપો ઉતરે કે નહીં? એવી રીતે સર્વદેવ લોકનો રાજીપો જ્ઞાની પર. એક પદ આવે છે, ખબર છે? સર્વદેવ લોકનો રાજીપો જ્ઞાની પર, એથી જ મહાત્માઓ કરી શકે નીડર. એ જ્ઞાની પર સર્વદેવનો રાજીપો કેવી રીતે થયો હશે? તો દાદા ભગવાને મનુષ્યો તો ખરા જ, પણ જીવ માત્ર સાથે એક નો એમણે રાજીપો લીધો છે. શું છે? રાજીપો લીધો છે. અને પછી હા બોલો, કોણ? પ્રતિભાનજી, એમની પછી આપણે બીજા બે સાથે વાત કર, ચાર સાથે વાત કરવાની. ઓકે, સારું શોર્ટમાં પતાવી દો. પૂજા આપ પતાવી દો, પછી પૂજા આપણે સામે. એટલે ખ્યાલ આવ્યો ને? હા, કે આપણે દરેકનો રાજીપો લઈ અને આગળ વધવાનું છે. પછી ક્યાંક આપણે લાગે તો એમની સાથે વાત કરાય કે જો મને આવું હતું, હું આમ કરું તો કેમ લાગે છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? હા. એટલે સરળતા, મૃદુતા, રુજુતા, એ બધું આપણે શક્તિઓ ખીલે તો આપણું જીવન જીવવાની બહુ મજા આવે. ખ્યાલ આવ્યો? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. पूजा, आपने क्या किया आज? अच्छा बुरा क्या किया आज? बोलो पूजा। मम्मी के साथ झगड़ा हुआ था। किसके साथ? मम्मी के साथ? हाँ। क्यों? प्रदीप दादा साथ बात करो। सुबह से ही झगड़ा ही हुआ है। नहीं, झगड़ा होता है लेकिन उसकी कोई कारण, रीजन तो होता है ना। हाँ, सुबह वो सत्साधन और योगा करके मैं वापस सो गई थी। हाँ, इसीलिए जो हमारा हित के लिए जो भी हमें हेल्प करता है, गाइड करता है, उनके सामने रिएक्शन देना, क्या ये अच्छा एजुकेशन है? आप कौन सी किताब में पढ़ते हो? आपको क्या लगता है? आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मम्मी मुझे नींद आ रही है, प्लीज 10 मिनट के बाद मुझे उठाना, 10 मिनट रेस्ट करने दो। ऐसा हम बात कर सकते हैं। हाँ। आपने किया? आपने किया? नहीं। तो हमारा कॉमन सेंस कहाँ गया? हमारा एजुकेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ किताब में पढ़ के, क्लास में जाके 80% 90% आता है वो तो अच्छा है, लेकिन दादा भगवान क्या कहते थे? हमें सिर्फ किताब ही नहीं पढ़ना है, हमें और कुछ भी पढ़ना है जो हमारा मूलभूत संस्कार है। क्या है? कि कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे बात किया जाए, क्या सोचा जाए। समझ में आया ना आपको? हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, ये हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है। क्या है? आज आप लोग दोषी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मुझे लगता है कि ये चीज देखने में आई नहीं होगी, इसीलिए आपको पता नहीं होगा कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब हमारे समय में घर में एक दूसरे का कैसे रिस्पेक्ट से बात करना, बड़े आदमियों के सामने कैसे रहने का, वो सब सिस्टम दिखने में आती थी। आज आप लोगों को क्या हुआ है कि बचपन से ही स्कूल में चले जाते हो, सुबह और शाम को आते हो, पूरे दिन पढ़ाई खेल इधर उधर करके दिन पूरा हो जाता है।
माँ बाप को भी आपको टीच करने के लिए समय नहीं मिलता है, क्योंकि आज की परिस्थिति में ऐसा होता है कभी मम्मी पापा को भी नौकरी करनी पड़ती है, आप समझे ना। तो परिस्थिति बदल गई है, लेकिन फिर भी ये दादा भगवान का ऐसा सत्संग है जो हम सभी आपतो पुत्रों को, आपको आप लोगों को शायद पता होगा कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन दादा भगवान हर चीज हमें सिखाते थे। वो कहाँ तक सिखाते थे, उन्होंने वहां तक बोला कि अगर किसी महात्मा को तकलीफ है और आपको पता चल गया तो उनको आप बोलना नहीं पड़ना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए कि मुझे हेल्प करो, आप उसके पास चले जाओ और उनकी सेवा करो। आप समझे? उनका नाम आपता पुत्र कहा जाता है। आपको पता चल गया, बात फिनिश। तो हम तो इंसान है, हमारे माँ बाप तो वो तो है, तो हमारा जीवन कितना सलामत है, कितना फूला फला है, हम खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मम्मी के साथ गुस्सा करना एक बार आ गया अलग बात है, लेकिन आप कुछ सोचना उनके पीछे कि मैं किसी के अच्छे के लिए कुछ करूं और मेरे पर कोई गुस्सा करे तो दोबारा क्या हो, मेरा अंदर कैसे चलेगा? तिरस्कार भाव आएगा, अभाव भाव आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मरने दो मुझे अभी बाद में कुछ करना ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। दरवाजा लॉक कर दोगे ना, दरवाजा लॉक समझ में आया? तो हमें किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा कभी भी व्यवहार नहीं होवे, उसका ध्यान रखने का, जो दरवाजा लॉक हो जाए। लॉक दरवाजो બંધ થઈ જાય, સમજાય ને? એટલે ફરીવાર આપણને કોઈ માણસ ચેતવે નહીં કે જવા દો, આના સારા માટે કહીએ છે ને, ગુજરાતીમાં ચાલશે ને રત્નીભાઈ સાહેબ? હા, એને સમજણ પડે છે કે આ વ્યક્તિને હું સારા માટે હેલ્પ કરું છું, તારા મારી જોડે ઝઘડે છે, તો અંતરથી એને એવું થઈ જાય કે હવે ફરી મારે એને આ બાબતમાં કાંઈ કહેવું નથી, તો આપણને નુકસાન થાય કે ફાયદો થયો? એટલે હંમેશા જીવન એવું રાખવું જોઈએ, એટલે કે એવી સમજણથી ડીલિંગ કરવું જોઈએ કે કોઈ માણસ આપણને હેલ્પ કરતો હોય તો આપણે એને થેન્ક્સ કહેવું જોઈએ। ખ્યાલ આવ્યો? દાદા ભગવાન તો કોને થેન્ક્સ કરતા હતા ખબર છે? કોને થેન્ક્સ કરતા હતા મને કહો? કોઈ અપમાન કરી જાય, કોઈ નુકસાન કરી જાય ને એનો આભાર માનતા હતા ને કે આને ચા નાસ્તો કરાવો જોઈએ। तो अपने अच्छे के लिए कोई माँ बाप करते तो बच्चे लोग साउट गुस्से में आ जाते हैं। नो डाउट आज का संजोग ऐसा है, लेकिन आप दादा से प्रार्थना करना कि आज से मुझे कोई सही समझ के साथ जीना है। बराबर होगा? होगा ना आपसे? हाँ, वेरी गुड। ओके, खूब आगे बढ़ो। हाँ, बहुत शक्ति है आप लोग में, आगे बढ़ो। વિધિ કેટલું કમાય આજે ને કેટલું લોસ કર્યો? હા, આજે તો મેં કોઈની સાથે મારા જે મગજમારી નથી થઈ, શાંતિથી દિવસ ગયો છે આજે મારો। બહુ સરસ। બહુ સરસ, બહુ સરસ। એટલે આજે સવારથી જ મેં નક્કી કર્યું હતું કે મારે આજે કોઈની સાથે કઈ જ કરવું નથી, જે આવે એનો સંભાવે નિકાલ કરવો છે। તો આજે મને એક અંકલ ઓફિસમાં બોલ્યા, એટલે મારી એક ભૂલ હતી લખવામાં। તો કે તમે ધ્યાનથી કામ નથી કરતા, તમારા લીધે પછી અમારે સાંભળવાનું થાય છે, અને ઘણું બધું કીધું એમણે। પણ મેં કીધું સારું, મારી ભૂલ બતાવી છે, આઈ એક્સેપ્ટ। પછી મેં કીધું સારું, આગળથી ધ્યાન રાખીશ, હવે આગળ ભૂલ નહીં થાય। એટલે મેં એવી રીતે ભૂલનો સ્વીકાર કર્યો આજે। વેરી ગુડ। ઓકે, શ્રેય આજે ઘરે હતો કે થોડી બહાર ગયો હતો? હા, જય સચ્ચિદાનંદ। આજનો દિવસ તો બહુ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી રહ્યો છે મારા માટે। ઘણા બધા સારા અનુભવ થયા છે, બીકોઝ આજે લગભગ 8 વર્ષ પછી મેં ડાકોર ગયો હતો। આજે એકચ્યુઅલી કામથી એ સાઈડ જવાનું હતું, તો
એ રસ્તો મારી કોલેજનો રસ્તો છે. તો આખા રસ્તે એકચ્યુઅલી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આ જે પદ આજે આવ્યું છે મને લાગે છે કે મારી જ લાઈફનું પ્રતિબિંબ છે. જેટલું બી ગાયું ખુશીએ એ બધું મને બધું જ રિકોલ થયું છે આજે આખા દિવસ દરમિયાન. અને જેમાં એક વસ્તુ આવી, પેલું જે પોષણ વાળી જે વાત હતી કે સંજોગ બધા સારા હોય તો લોકો તમારી વાહ કરે અને પછી પડતી જ્યારે આવે છે ત્યારે કોઈ તમારી સામે નથી જોતું. એ બધું જ મને આજે દેખાયું, કારણ કે હું એ રસ્તા પર હતો કોલેજના. અને જે મારા આગળ ઘણા એક્સપિરિયન્સમાં કીધેલું કે બધા ફ્રેન્ડ્સ મારી પાસે આવે બીકોઝ આઈ વોઝ સિન્સિયર સ્ટુડન્ટ ડ્યુરિંગ ધ કોલેજ ટાઈમ. તો પછી આજે એ બધા બહુ આગળ છે મારાથી, મતલબ વ્યવહારની રીતે જોઈએ તો આજે કોઈ મારી સાથે કોઈ ટચમાં જ નથી. પણ એ જે સંજોગ દેખાયા આખા રસ્તે અને એમાંથી જે કમાણી થઈને મને બધું એટલું બધું દેખાયું કે એ બી વ્યવસ્થિત હતું. જ્યારે તારી પાસે બધા આવતા હતા એ પણ વ્યવસ્થિત હતું, આ પણ વ્યવસ્થિત છે. ત્યારે તો ઓફકોર્સ દાદા મળ્યા નહોતા મને કોલેજ વખતે, એટલે સંભાવે નિકાલ ને બધું તો મને બહુ ખબર નહોતી. પણ હવે આ બધાનો આપણે સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. એટલે એક પહેલી વાર કદાચ મને એવું થયું કે જે ફ્રસ્ટ્રેશન મેં છેલ્લા ઘણા વખતથી મારું ચાલી રહ્યું છે એમાંથી બહાર નીકળવાનો એક રસ્તો હવે મને ધીરે ધીરે મળી રહ્યો છે. એક હલકી રોશની જેવું કે શું કહેવાય કે ઓકે ચલો ફ્રસ્ટ્રેશન તો છે, હવે વાંધો નહીં, એ તો નીકળશે. પણ જ્ઞાને કરીને કે દાદાની સમજણથી કેવી રીતે એમાંથી બહાર નીકળવું, અને જે આખી બધું એક સાથે જે મેમોરાઇઝ થયું છે થ્રુ આઉટ ધ વે, ડાકોર જતી વખતે ને ઘરે પાછા આવતી વખતે, એ બધાએ મને અંદરથી ખરેખર હલાવી દીધો આજે. તો આજનો દિવસ બહુ જ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી હતો મારા માટે. અને બીજું એ કહું કે પેલું જે ફર્સ્ટ લીટી જે આવી કે તું મને ભગવાન એ માર્ગે ચડાવી દે, તો પહેલી વાર આજે મને એવું થયું કે દાદા મને કેમ આટલા મોડા મળ્યા. કોલેજના છેલ્લા વર્ષે મને મળ્યા. કદાચ મને આ વિધિ અનન્યાની એજમાં મળી ગયા હોત 11th-12th વખતે, કાં તો કોલેજના ફર્સ્ટ યરમાં મળી ગયા હોત તો મારું એન્જિનિયરિંગ બહુ સારી રીતે નીકળી જાત. અને ઓફકોર્સ મારું સારી રીતે ગયું જ છે. અચ્છા, એક બીજો બી અનુભવ થયો કે ફર્સ્ટ યરમાં આઈ વોઝ ફેલ ઇન 3 સબ્જેક્ટ્સ. અને એ મારા માટે બહુ શોકિંગ હતું એ વખતે, કારણ કે સિન્સિયર સ્ટુડન્ટ હંમેશા 1, 2, 3 રેન્ક આવે ને એક સાથે હું 3 સબ્જેક્ટમાં ફેલ થયો હતો, એટલે બહુ જબરજસ્ત આઘાત હતો એ વખતે. અને એ મને આજે દેખાયું કે તું ફેલ થયો તો તારી આજુબાજુ એકે જણ ફરકતો નહોતો. જ્યારે તું બાઉન્સ બેક કર્યું એ જ સેમિસ્ટરમાં અને બધાને ખબર પડી કે તું એક સારો સ્ટુડન્ટ છે, સિન્સિયર સ્ટુડન્ટ છે, તને બધું આવડે છે, એ પછી જ બધા તારી જોડે આગળ પાછળ ફરવાનું ચાલુ કર્યું. અધરવાઇઝ જ્યારે તું ફેલિયર હતું ત્યારે તારી કોઈ વેલ્યુ નહોતી એમની નજર. તો એ બધું જ આજે મને દેખાયું. કદાચ હોઈ શકે કે મેં કોલેજના રસ્તા પર હતો એટલે મને, પણ એટલે મેં કીધું કે દાદા મને જો ફર્સ્ટ યરમાં જ મળી ગયા હોત તો મારું બહુ બધું કામ થઈ જાય. પણ એનીવે મને હવે I think I am on the right track. વેરી ગુડ. દાદા વાત કરો થોડી, પછી આપણે બીજા ક્વેશ્ચન લઈએ. જુઓ, આપણી પાછળ કોઈ ફરે છે, કોઈ આપણને પૂછતું નથી. એ બહારના એક નૈમિતિક સંજોગો છે. અને આ બધામાં પાપ પુણ્યના ખેલ છે. શેના છે? હા, બરાબર છે. એટલે કે જ્ઞાની પુરુષે જોયું કે આ પાપ પુણ્યના ઉદયો બધા અને ઉદય અને અસ્ત થતી વસ્તુ છે. રાઈટ. એમાં પોતાનું આત્મ સ્વરૂપ જે છે એ ક્યાંય વચ્ચે આવતું નથી. હા, સમજાય છે? હા, બરાબર. એટલે જેને આ જગતમાંથી મુક્ત થવું છે એના માટે પ્રતિકૂળ સંજોગ હોય
એને અનુકૂળ કરતા આવડવું જોઈએ, હા અને અનુકૂળ સંજોગોમાં તો પ્રશ્ન જ નથી. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? હમ. એટલે જ્ઞાન મળ્યા પછી હંમેશા પ્રતિકૂળ સંજોગોનો ઉપકાર માનવો જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? ઉપકાર કે જુઓ, આજે પ્રતિકૂળ સંજોગ હોય એટલે આપણી આજુબાજુ કોઈ આવે નહીં. કરેક્ટ. બહુ સમજવા જેવું છે. એટલે આપણને શું થાય કે લોકોનો જે ધસારો રહેતો હોય એટલે આપણે લોકોના વ્યવહારોમાં ને વાતોચીતોમાં ને એમાં ને તેમાં જ આપણા શ્વાસોશ્વાસ ખલાસ થઈ જાય. હા બરાબર. એમાં અહંકારો પોસાય, માન પોસાય, બીજું થાય, નબળાઈઓ પોસાય, અને આપણે પોતે છે ને મૂળ માર્ગથી બીજા ટ્રેક પર જતા રહીએ. બરાબર છે. જ્યારે આપણને મુશ્કેલી આવે ત્યારે ઇન્વેન્શન થાય. હા રાઈટ. શું થાય? ઇન્વેન્શન. એટલે આપણને ખબર પડે કે મારી જોડે કોઈ નથી, એટલે તમે ભગવાનનો સહારો લો. હા તમે કોઈ એવી વસ્તુનો સહારો લો, કારણ કે તમારે મુશ્કેલીમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. રાઈટ રાઈટ. એટલે તમારી બધી શક્તિ, તમારું કોન્સન્ટ્રેશન, તમારો સમય બધું છે ને એ એક એ આખી કન્સ્ટ્રક્ટિવ અને આખી એક નવી ટ્રેક ઉપર તમે ચાલવા માંડો. હા બરાબર. અને એ તમને અનુભવ આપી જાય. રાઈટ રાઈટ. તમને ખુમારી ઉત્પન્ન કરે, તમને સ્વતંત્ર બનાવે. બરાબર છે. અને દુનિયાદારી શું છે એના પ્રત્યેનો મોહ તમારો ઓછો થતો જાય. શું થતો જાય? આ દુનિયામાં મોહ ઓછો થવો ને એના માટે પ્રતિકૂળ સંજોગોની બિલકુલ જરૂર છે. બરાબર છે. એને ઇન્વાઇટ કરવાની જરૂર છે. નહીં તો મોક્ષ માર્ગે જવું એટલે કે જ્ઞાનીને સિન્સિયર થવું, સ્વરૂપમાં રહેવું, અથવા તેની આજ્ઞામાં રહેવું, પોતાના આત્માનું કરવું, આ બધી વસ્તુ તરફ ભગવાન તરફ લક્ષ જાય જ નહીં. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે અનુકૂળતા એ સંસારનું વિટામિન છે, એટલે પૂતગલનું વિટામિન છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? અને પ્રતિકૂળતા એ આત્માનું વિટામિન છે. બરાબર છે. એટલે તમને ફ્રેન્ડ સર્કલ બધા લોકો તકલીફો આવે, લોકો આપણાથી દૂર થઈ જાય ને તો આપણી જાતને ધન્ય માનવી. બરાબર છે. પણ બહાર બોલવાનું નહીં. હા હા સાચી વાત. એ સારું થયું ભાઈ, આટલા ચોપડા ચોખ્ખા થઈ ગયા. હવે હું બોલો ને મારા દાદા બોલો. બિલકુલ બિલકુલ. પણ લોકોને જ્યાં સુધી અંદર બધી જે મશીનરીમાં માનની તાનની ગાંઠો પડી છે એને મૂંઝવે છે કે હવે મારું, પહેલા મારી આજુબાજુ બધા ફરતા હતા, હવે નથી, તો મારી હવે શું, હું ખલાસ થઈ ગયો, મારી કોઈ કિંમત ના રહી, એમ કરીને પોતે ડિપ્રેસ થાય છે. શું થાય છે? ડિપ્રેસ થઈ જાય. બરાબર છે. અને એ ફરી એ સુખો મને મળે એના માટે મગજમારી પડે છે. હા, તમને સમજાય મારી વાત? ના બરાબર, સાચી વાત. જ્ઞાની પુરુષ જો મળ્યા, જ્ઞાન મળ્યું, તો પ્રતિકૂળ સંજોગોને વેલકમ કરવા જોઈએ. ભલે પધારો, ધન્ય હો, કલ્યાણ થાવ કે છે. શું તમારું? બરાબર. કારણ કે નહીં તો આ સંસારનો, આ વસ્તુઓનો મોહ જાય નહીં. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું છે એક જગ્યાએ, માર ખાય અને ભૂલી જાય, માર ખાય અને ભૂલી જાય, એનું નામ મોહ. મોહ જાય જ નહીં. બરાબર મિથ્યાત્વ મોહ છે. કેવો છે? એટલે આ તમને મેં કહ્યું કે તમે આ કોલેજની જે વાત કરી ને, દાદા મળ્યા હોત તો, એ તો તમારી ભાવના બહુ સરસ છે, મારા નમસ્કાર છે. પણ આ તમને ખ્યાલ આવ્યો ને કે વિતરાગો માર ખાઈને વિતરાગ થયેલા છે, મારીને નહીં. હા, માર ખાઈ. આ દાદા ભગવાનના શબ્દો છે. એટલે આપણે કોઈને કહેવાનું નહીં કે તમે મને મારો. આપણે કહેવાનું નહીં કે તમે મારાથી દૂર જતા રહો. હા બરાબર. પણ જેટલા દૂર ગયા એને નમસ્કાર. નમસ્કાર. એને આ ભાષા વપરાય નહીં, પણ છતાં હું વાપરું છું. ભલું થયું ભાગી જંજાળ, ભલું થયું ભાગી જંજાળ, સુખે ભજીશું દાદા ભગવાન. સમજણ પડી? એમ તમે ના બોલ્યા? હું આપતા પુત્ર એટલે બોલી શકું નહીં ને? એવું નથી. મોક્ષે જનારા તો વીરના વારસદાર હોય. કેવા હોય? વીરના વારસ. બધી ના ગભરાય. બરાબર છે.
આ જગત બહુ સરસ છે, અનુભવથી આગળ વધાય. શેનાથી વધાય? અનુભવથી. બરાબર. આ તમને બધા અનુભવો થાય છે. હા, કરેક્ટ. એટલે ચેતતા રહેવું. એટલે શું, કેવી રીતે ચેતતા રહેવું? તો કે દાદા ભગવાને એક વખત એક પ્રયોગ કરેલો, તમને કહું. ટાઈમ છે ને? કહું ને, વાંધો નહીં. હા બોલો, પછી આપણે ગીતાબેન નો ક્વેશ્ચન લઈશું. બોલો. દાદા ભગવાન શું કરતા તો કે કોઈને મુશ્કેલી પડે ને એટલે પછી બધાને સલાહ સૂચન આપતા. હા. પછી એમની પાસે પૈસે ટકે સુખી હતા એટલે કોઈને બધાને મદદ કરે. શું કરે? મદદ કરે. બધાને મદદ કરે. પછી પાછો પેલાની પાસે પૈસા પાછા આવે એટલે પાછા આપી જાય. બરાબર. અને ફરી પાછો લઈ જાય. એટલે દાદાને છે ને પછી અંદર થયું એક વાર કે આ પેલા આપવા આવે, પાછો મારે આપવાના, પછી લેવા આવે, આપવા લેવાનો, વ્યાજ તો લેતા નહોતા. એ તો એ ધંધો કરતા નહોતા, એ તો હેલ્પ જ કરતા, ઓબ્લાઇઝિંગ નેચર. બરાબર. પછી એમને થયું કે હું આ બધા ધંધામાં મારા આત્માનું ક્યારે કરીશ. એમને વિચાર આવ્યો. એટલે એમને સૂઝ પડી. તેમણે શું કર્યું તો કે જેને આપેલા ને એની પાસે પછી માગવાનો રિવાજ બંધ કરી દીધો. જે આપે ને એને જમા કરે ને જે ના આપે એને સચ્ચિદાનંદ. સમજી ગયા તમે? હા, બરાબર છે. કારણ કે એમને વ્યાજ નતા લેતા, હેલ્પ કરતા હતા, તો એમને આત્માનું થતું નતું. તમને પોઈન્ટ સમજાય શું? કારણ કે રિલેટિવ વ્યવહાર હતો. એમને ખબર પડી કે મારે જો આત્માનું કરવું હશે તો રસ્તો જુદો છે. બરાબર છે. એટલે આપણને તો હવે દાદા મળ્યા, જ્ઞાન મળ્યું, બધું છે આપણી પાસે. તો હવે આપણે છે ને દરેક નેગેટિવ, પ્રતિકૂળ બધા જે સંજોગ આવે ને એને આપણે તો વધાવી લેવા કે ભાઈ આ હિસાબ ચૂકતે થયો અહીંથી. પણ બોલવાનું નહીં કશું. કારણ કે નહીં તો શું છે, દાદા કે કેટલીક વસ્તુ વ્યવહારમાં બોલાય નહીં તમારાથી. કેટલીક વસ્તુ અંદર સમજણમાં રાખવાની. શું રાખવાની? સમજણમાં રાખવાની. હા. અને આ જ્ઞાન એવું છે કે વ્યવસ્થિત છે. આ બધું તે આપણે અંદર ઘૂંટ કર્યા કરવાનું. પણ કસમ પડવા જેવું નહીં કે છે. શું? હા, બરાબર. કારણ કે બહાર બધું બુદ્ધિ વાળું જગત, એને બિચારાને એમ થાય કે આ નવું શું બોલે પાછું. સમજ્યા ને? એટલે બધા ભાઈબંધોનો ઉપકાર માનજો. હા, શુદ્ધાત્મા જોઈને. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી સાહેબ, એક તો મોટી વાત આપને એ કહેવાની કે આપણે અઠવાડિયા પહેલા આપણે જે મને જે બટાટા વાળું ખાવાનું મન હતું, બહુ મન થઈ ગયું હતું અંદરથી ખાવાનું. તો પછી આ એક વીક તો મારું એની પાછળ જ ગયું હતું કે 4 દિવસ સાંજે એને ખાવાનું જ નહીં આપ્યું. પછી એને રોજે કહું કે એક દિવસ તો બહુ ખકડાયું, ક્યાંથી તને આવું બધું સૂઝ્યું છે તને, એમ મન સાથે વાત કરી. પછી 2 દિવસ ખકડાયું. પછી ત્રીજા દિવસે કહું, અરે તમે તો રાજા છો, રાજા છો, એમ કરીને પાછા મોટા માને પણ ચડાવી દીધું મનને. પછી આમ કીધું કે તમે આપણને ખબર છે કે આખી જિંદગી કંદમૂળ નથી ખાધું અને એક બટાટું વડું હું ખાઈશ તો મને એનો દોષ લાગશે, બસ બીજું કાંઈ નહીં. અને મેં હજી જીભ પર મૂક્યું નથી, મને નહીં ભાવે એમ. એ પણ બધું સમજાયું. પછી એ સમજાયું કે મન સાથે વાત કરી કે તમે જે માંગશો એ વસ્તુ આપીશું, જે માંગશો એ તમે કહેશો એ, પણ હું કંદમૂળની વસ્તુ નહીં આપું. મેં કીધું મારો જાન જશે તો પણ નહીં આપું. બસ આટલું જ છેલ્લું વાક્ય બોલીને પછી ચોથા દિવસથી બધું જમવાનું બધું આપવા માંડ્યું. 3 દિવસ સાંજનું ખાવાનું ના આપ્યું, બંધ. ચોથા દિવસે આપ્યું. પછી એક દિવસ એવો વિચાર આવ્યો અને પૂછ્યું કે તમને બટાટા વાળું ક્યાં સાંભળ્યું, ક્યાંથી સાંભળી ગયા છો, એમ વાત કરી એની જોડે. પછી 2-3 કલાક રહીને અંદરથી જવાબ આવ્યો કે આ જે
ઘરમાં વાત કરે ને આ બાઈ બધી રસોઈ કરીને પછી કેળાવાળા કર્યા હોય તો એ કે અમે કેળાવાળા ના કહીએ, અમે ઘરે બટાટાવાળા કહીએ. એવું એ કંઈક બોલી હશે બાઈ એક, તે એ આ સાંભળી ગયા બે ભાઈ આપડા મન આપડા. તો એ મન એને પછી એ ખાવાનો નિશ્ચય જ કરી દીધો. એ દિવસે કેળાવાળું ના ખાધું, બસ મને બટાટા વાળું જ જોઈએ. એ ત્યારથી આ ચાલ્યું હતું સાહેબ. ના બરાબર છે. છોટ એનું સમાધાન થઈ ગયું સાહેબ, બહુ સરસ રીતે સમાધાન. જો આ તમે જે પ્રસંગ શોધી કાઢ્યો ને, આ થોડું અંદર મંથન ચાલ્યું, થોડી વાતચીત ચાલી, એટલે આ છૂટાપણું તમારા અંદર થયા કર્યું ને, તો જો તમને કઈથી આ શરૂઆત થઈ ને તમને જડ્યું આ, નહીં તો તમે ખવડાવી દો તો મૂળ ક્યાંથી ફૂટ્યું એ ખબર ના પડત તમને. પછી દાદા ભગવાન એકવાર બોલેલા સત્સંગમાં કે આ બધા જે એકબીજાનો જે સંગ કરતા નથી પણ કુદરતી બધું જે બને છે ને, એમાં શું છે કે એક વખત પ્રસંગ આપેલો દાદા સત્સંગમાં વાત કરતા તો કે કોલેજમાં બધા છોકરાઓ જોડે ભણતા હતા ને, એમાં એક જૈનનો છોકરો હતો અને એકાદ મુસલમાનનો અને બીજી નાતના 2-4 જણા હતા. તે આ લોકો બધા જોડે ભણતા હતા. એક વાર નાસ્તો કરવા ગયા, તો નાસ્તો કરવા ગયા ને તો પેલા મુસલમાન હતા ને એને બધું એની પ્રમાણની ડીશ મંગાવી અને પછી બહુ બોલવા માંડ્યો કે બહુ સરસ છે. પછી જોડે વાળા બધા હતા એમાં થોડા લોકો ચાલુ પડી ગયા. દાદા કે પેલો જૈન હતો તો બટાકા ના ખાય, પણ એને છે ને પેલું જે બધાની વાત સાંભળી ને, બહુ સરસ છે, આમ છે, ટેસ્ટી છે, બધું એક્ટિંગ બધું જોયું ને, એટલે એને અંદર વિચારો કે સાલું કોક વાર ચાખવા જેવું ખરું. તો કે એને ગાંઠ પડી ગઈ. તો કે બીજા અવતારમાં એને એ પાછો એ હિસાબ ભેગો થયો એને ખ્યાલ આવ્યો. એટલે દાદા ભગવાન આપણને બધા મહાત્માઓને બહુ ચેતવેલા છે કે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી તમે બહુ સાવધાન રહેજો, નહીં તો આમ આપણને ચાર્જિંગ નથી થતું. પણ આ બધું એકબીજાનું દેખા દેખીથી સાંભળવાથી એવો અંદર માલ બધો ફૂટે અને એવું અંદર બધું ધમસાન થઈ જાય તો કે આપણને આજ્ઞા આવું ભૂલાઈ જાય. શું થઈ જાય? આજ્ઞા પણ ભૂલી જવાય. એટલું એવું આ કળિયુગનું પૂતગલ છે ને બધું. શું છે એટલે બહુ છે ભાઈ, માલ બધો પડ્યો હોય પણ એને નિમિત્ત મળે ને એટલે ફૂટે. શું થાય? નિમિત્ત મળે એટલે ફૂટે. એટલે ફૂટે પછી. હા, એટલે બહુ સાવધાન રહેવા જોઈએ. એટલે છે ને, એટલે તમને કહું કે દાદા કહેતા હતા કે બહુ સાચવજો, બહુ સાચવ. પણ એ કેવું છે કે જ્ઞાની પુરુષ છે ને એમણે અક્રમ વિજ્ઞાન આપ્યું છે આપણને. એટલે આપણે જાગ્રતપણે રહીએ ને તો કશું થાય નથી. પણ 5 આજ્ઞાનો એટલો અભ્યાસ બધાનો જુદો જુદો હોય, પછી બધાનો અંદરનો માલ જુદો જુદો હોય. એટલે આપણે ક્યાં આગળ આપણને અંદરનો માલ ગુલાટ ખવડાય દે ને ખબર જ ના પડે. ખરેખર ખરેખર ખરેખર. અને હું તમને સાચું કહું, દાદા ભગવાને એટલે સુધી કહેલું કે અંદર એક એવી સિસ્ટમ છે કે જે હું આત્મામાં છું, હું દાદાની આજ્ઞામાં છું, હું દાદા એવું મનાઈ અને તમને એવી જગ્યા પર ધકેલી જશે કે તમને કલ્પના નહીં આવે કે છે. એટલે આ એમની કૃપાથી આપણને જે બધું પ્રાપ્ત થયો છે આખો માર્ગ, એ કૃપા એટલે શું હોય તો કે કશું આપણાથી થઈ શકે એવું ના હોય ત્યારે તો આપણે કૃપાથી આ પ્રાપ્ત થયું. હવે જો આપણે એવું માની બેસે કે મારું બધું થઈ ગયું છે તો કેવી હાલત થઈ જાય આપણી. પછી તો કશું ના મળે. પછી બધું ઠંગ ઢળા વગરનું થઈ જાય. એટલે આપણે ખૂબ સત્સંગમાં રહેવું, દાદાની ભક્તિ કરવી, અને કશી બી નબળાઈઓ હોય તો એની સામે જાગ્રત રહેવું, શક્તિઓ માંગવી, પ્રતિક્રમણ કરાવવું, દાદાને આલોચના કરવી. દાદા જો મને આ બધું મારું મન પજવે છે. આ બધી રીત કેમ જરૂર છે? કારણ કે અંદર કચરો માલ બધો પડેલો છે. આખું પૂતગલ જ બધું કળિયુગનું આવેલું એટલે કેવું હોય મને કહો? દાદા એને રબીશ મટીરિયલ કહેતા હતા. રબીશ મટીરિયલ. હવે જ્ઞાની પુરુષ આવું બોલતા હોય, કેટલા કરુણાથી દાદા બોલતા હતા. હવે આપણે આપણું કામ કાઢવા માટે માથા ફોડવાના અને પુરુષાર્થ કરવાનો, ત્યાં પછી આ તમને બટાકાવાળું કેટલું થયું. આવું કેટલી જાતની ગાંઠો લોકો હશે. મને કોઈ એને કેવી રીતે જડે જ નહીં કશું કે આ કઈથી ઊભું થયું એમ. પણ જેવી ગાંઠ મળે જડે આપણને એવી તરત જ એને નિકાલ કરવા, નહીં તો પછી તમારા પર બહુ મોટી કૃપા. તમે આજે પુરુષાર્થ માંડ્યો ને એ તો તમને કહું મને એવું કામ લાગશે આ. હાજી બરોબર છે. કારણ કે મહાત્માઓ જે
વિતરાગોના માર્ગ પર જે પુરુષાર્થ માને છે એની તો કેટલી મોટી કિંમત છે. એને તો ખરેખર. નમસ્કાર કરવા પડે. શું કરવા પડે? હા નમસ્કાર છે, બરોબર છે. કે જો હમ. દાદા ભગવાને બહુ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે વીરના વારસદારો એ કોની લોકોની સામે યુદ્ધ મોરચો ના માંડે, ના પણ જે કશાયો અને અંદર રહેલા જે નબળાઈઓ છે એની હાજી. સામે સાવધાન રહેવું પડે. આપણે જાગૃત રહેવું પડે. શું કરવું પડે? હાજી. એની સામે જ જાગ્રત રહેવાનું છે, બરોબર છે. આખો વિતરાગ માર્ગ એનો જ છે ને. આંતરિક બરોબર છે. શત્રુઓ અને નબળાઈઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો એ જ જરૂરી, એ જ પુરુષાર્થ છે. બીજો કયો એ બહુ પુરુષાર્થ છે? મોટો પુરુષાર્થ છે સાહેબ. હા, છે. એટલે બહુ જરૂરી આ તો. બરાબર હાજી. ગીતાબેન? હા બહુ સરસ સમાધાન થયું. જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ આપ કહેતા હતા ને કે ગીતાબેન તમારો અનુભવ કહેજો પછી. હા ના, બહુ સરસ કર્યું. હું રાહ જોતો હતો કે 3 બટાટા ખાધા એવું આવશે. ના ના નથી કહેતા. બહુ સરસ ગીતાબેન. ના મેં કીધું પ્રદીપ આનંદજી આવે ત્યારે જ કહેવાય ને આ તો અનુભવ, એટલે ના ના મેં એવું ના કઈ બરાબર નહીં. આજે બરાબર રાત બરાબર. જોઈને અનુભવ કહી દીધો. બહુ સરસ જય વેરી ગુડ. સચ્ચિદાનંદ. હા, જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ સર જય. મનીષાબેન? જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી, જય શુદ્ધાત્મા સચ્ચિદાનંદ. ભાવે આપને કોટી કોટી પ્રણામ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારે પણ આપણે હમણાં જે પ્રયોગ ચાલે છે ને કષાયો ઉપર હા, જોવાનું ને પ્રતિક્રમણ, હા. એના વિશે જ જરા કેવું છે અને વધારે જાગૃતિ માટે તમારી પાસેથી જાણવું છે. અહીંયા દીકરો છે જે કૌશલ, હવે નવું ઘર લેવાનું છે, તો એ ઘર જોવાનું બધું ચાલે. તો પહેલા તો બધું ડખો થઈ જાય, વણમાંગી સલાહ અપાઈ જાય કે આ રહીએ છીએ આટલું મોટું સારું જ છે, હવે આનાથી વિશેષ શું કામ બધું બર્ડન લેવું છે. પણ એનું વ્યવસ્થિત એને કુદાવે છે એ પછી જેવું પકડાયું અંદર જ, એટલે પછી એક બંધ કરી દીધું કહેવાનું. તો હવે નવું ઘર નક્કી થઈ ગયું. પછી એ લોકોએ જોવા બોલાવ્યા કે ભાઈ કયું ફર્નિચર તમને અમે રાખીને જવાના છે ને કયું આપણે બાય કરવાનું એમની પાસેથી જોઈતું હોય તે. તે એટલો બધું અંદર દેખાયું, બધું મોહ દેખાયો અને લોભ દેખાયો કે ભાઈ આ શું મૂકીને જવાના છે, કેવું છે એ. પછી એક કપટ દેખાયું કે એક મોટું ડાઇનિંગ ટેબલ હતું ગ્રેનાઇટનું, અને એટલું બધું હેવી છે એટલે અંદર પેલી કપટની ગાંઠ ફૂટી કે આપણે એને કહેવું નહીં કે આપણે આ ટેબલ જોઈએ છે. આમે એમનાથી લઈ જવાય એવું દેખાતું નથી. તે આખરે મૂકીને જ જશે, મૂકીને જાય ત્યારે વાપરવાનું. જેવું અંદર સ્પાર્ક થયું ને, અંદર એવું ઊભું થયું ને, તરત જ છૂટું પવડાયું અને કહ્યું કે આ શું છે, આ મોક્ષના લક્ષણ છે, આટલું કપટ કરવું છે, આટલો લોભ રાખવો છે, આટલા કશાયોને પોષવા છે અને પછી મોક્ષની વાતો કરવી છે, અને એ પણ એકાવતારી થવું છે. એવો અંદર સંવાદ ચાલ્યો અને એકદમ બધું ઠરી ગયું. પછી ઊભું તો ના થયું, પણ અંદર જે ઊભું થયું હતું ને એ પકડાઈ ગયું કે આ લાલચ કેવી છે, કે આ લાલચ શું કરે. તરત પછી દાદા યાદ આવ્યા કે દાદાને કોઈ ચીજની લાલચ નહીં, કોઈ ચીજનું ભિખારીપણું નહીં. પછી અંદર આમ દાદાની સાથેનું આપણું જે હોય ને એવું આમ કમ્પેરિઝન થવા માંડી કે ભાઈ આ ટેબલ લઈ જાય તોય કશો વાંધો નથી, મૂકી જાય તો વાંધો નહીં, પણ જે કપટ પકડાયું, લોભ પકડાયો, અને જ્યારથી આ પ્રયોગ ચાલે છે ને ત્યારે આખું આ દેખાય જ છે કે આ અંદર આ માન ને સળવળાટ થયો, આ લોભ જાગે છે, આ મોહ છે એમ. પછી આ ઘર જ્યાં રહીએ છીએ એ વેચવા મૂકવાનું છે, તો એને પેલા પ્રોફેશનલ ફોટોગ્રાફર આવીને આમ ફોટા પાડી ગયા, અને એ ફોટોગ્રાફ આજે આવ્યા ને તો અંદર આમ એકદમ ખુશી થઈ ગઈ. અને બીજી બાજુ દેખાયું કે આ જે એંગલથી ફોટા પાડ્યા છે ને જે એંગલથી આ ઘર દેખાડ્યું છે એટલું કોઈ મોટું ઘર છે નહીં. તો આ પણ એક જાતનું કપટ જ કહેવાય ને કે આવી રીતનું તમે પ્રોજેક્શન કરો છો કે લાલચ બતાડો છો, પણ ખરેખર ઘર એવું છે નહીં એમ, એવું અંદર થયું. એક સેકન્ડ માટે પેલા ઘર જોઈને ખુશી થઈ ગઈ કે હા શું ઘર લાગે છે, પણ તરત પાછળ બીજું હવે આવે છે. એટલે આ દાદાની આ જાગૃતિની આપણને બહુ કૃપાની બહુ જ ફાયદો થાય છે. એટલે તમે આના વિશે કહો કે આવી જાગૃતિને આપણે
કેવી રીતે એનહાન્સ કરવાની કે આ જાગૃતિ જે પકડાયું કે આપણને આ જાગૃતિમાં દોષ પકડાયો તો હવે આ દોષ ઉપર કેવી રીતે બીજું શું કામ કરવાનું એ મને જરા શીખવાડો. આમાં કેવું છે કે આપણને જે દેખાય છે ને કે ભાઈ એટલે દાદા કે જેટલું તમે જુઓ ને એટલું એ જતું જાય એટલે કે ખરી પડે. એટલે પછી એનો નિયમ એવો છે કે એની આજુબાજુની બધી જે સિસ્ટમ તમને આખી જડે. જેમ દાખલા કે તમને બધું થયું ને કે ભાઈ આ ટેબલનું તમે એનાલિસિસ કર્યું કે આવું થયું, વજનદાર છે, આવી રીતે છે, એટલે આખી તમને આ પ્રકૃતિની અંદર જે બધા જે પરિણામો ઉભા થાય છે, પછી એ બુદ્ધિ ના હોય, મનના લેવલ ના હોય, લોભ ના કારણ, એ બધી તમને અંદર બધું એના એક એક એની અવસ્થાઓ એની બધી તમને ખબર પડે. એટલે આમાં શું છે કે જાગૃતિ જેમ જેમ વધતી જાય એમ દાદા કે તમને આખું બધું દરેક વસ્તુમાં પછી એક પ્રસંગ બને એવા બીજા પ્રસંગોમાં પછી તમને બધું ખુલ્લું થતું જાય. પછી આમ કરતા કરતા એ જોઈએ છે એટલે આપણે છૂટા છે એ અનુભવ થાય, કારણ કે આપણે એને જોનારા જ છીએ. એટલે જેમ જેમ આપણું છૂટાપણાનો અનુભવ થતો જાય, આપણું દર્શન ખુલ્લું થતું જાય, એમ એમ આપણને વિશેષ દેખાતું જાય. જેને દાદા ભગવાનની ભાષામાં એવું કહેતા હતા કે તમને અત્યારે સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ દેખાય છે, પછી એ બધું જેમ જેમ આખી આ પુરુષાર્થની આપણી યાત્રા આગળ વધતી જાય એમ પછી સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ દેખાય, સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ દેખાય. એટલે કે બધા એના મૂળ કારણો ક્યાં છે એ સુધીની આપણી આખી જાગૃતિ દેખાય, બધું મેં આખું પરિણામ ખુલ્લું થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે આપણે ખરેખર આ જ્ઞાનની અને જ્ઞાનીની બહુ મોટી ભલિયારી છે કે આપણને આવું સરસ પ્રાપ્ત થયું છે. પણ એ જે તમે કહ્યું ને એ અંદર પુરુષાર્થમાં મૂકવું જોઈએ. દાદા કહેતા ને કે તમે કોઈને પૂછ્યું હતું તો દાદા કે કોઈ જ્ઞાનમાં વહેલો આવ્યો એટલે મોક્ષે જાય એવું નથી, કોઈ મોડો આવ્યો એટલે એનો મોક્ષ મોડો થશે એવું નથી. તો કે વહેલા મોડાનો અહીંયા કાયદો નથી, અહીં કાયદો શેનો છે કે એનો પુરુષાર્થ કેવો છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને? એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ દાખલા તરીકે 10 વર્ષે મોડો આવ્યો હોય, પણ જો એ પુરુષાર્થ માંડે તો પેલો 10 વર્ષ પહેલા જ્ઞાન લીધેલું હોય એ તઈ પડ્યો રહ્યો, પેલો આગળ નીકળી જાય. કારણ કે આખી વસ્તુ પુરુષાર્થ ઉપર છે. શું છે? એટલે આપણે બહુ ખુશ થવું કે આવું જ્ઞાન મળ્યું છે તો દરેક સંજોગોમાં આપણે જોતા જવું જોઈએ અને દરેક જગ્યા ઉપર આપણી જાત જોડે સહેજ વાતચીત કરવાની. ખ્યાલ આવ્યો ને? એ ખાસ જુદું રાખવાનું કે તમને જે બધા પર્યાય દેખાય તમે કહીએ છે ને તમને જો કે તમે જુઓ શું બને છે. આ વજન વાળું છે તમે કહો છો લઈ જશે નહીં લઈ જાય, પણ તમે જુઓ હું છું ને, હું શુદ્ધાત્મા છું. કારણ કે આ કેવી રીતે શું બને છે, પછી એ જે બને ને તારે કેવું જોયું ને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. દરેક જગ્યાએ પછી આપણે છે ને એ જ્ઞાન ફિટ કરતા જવાનું. કારણ કે વજન વાળું હોય તોય ઉચકીને લઈ જાય, અરે તૂટલું હોય તોય લઈ જાય, સાથી લઈ જાય. કે આપણો હિસાબ ના હોય એટલે વસ્તુ જાય. તમારો હિસાબ હશે તો એને લઈ જવું હશે ને તો એને કુદરત થશે, ભાઈ મેલી નાખો તમે વાપરજો એમ કેશે. આ જગત આવું છે. એટલે આખું જે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ આખી એ દરેક જગ્યા પર પછી આપણે ફિટ કરતા જવાનું. ખ્યાલ આવે? કારણ કે પ્રદીપાનંદજી આપણો આ લાલચ, આપણી આ જે કોઈ લાલચ છે કે મોહ છે કે આ કપટ છે જે જણાયું ઓળખાયું આમાં, તો એના પછી કેવી રીતે આગળ પુરુષાર્થમાં વધારે સ્ટ્રોંગ પરાક્રમ કેવી રીતે કરવાનું એના ઉપર? એમાં જો આમાં કેવું છે કે વસ્તુ એક એવી છે ને કે તમને જો કોઈ વસ્તુમાં લાલચ, આપણને અંદર લાલચ એટલે કે કોઈ વસ્તુ આપે અથવા તો લેવાની ગમે ને તો આપણે તે વખતે કહેવાનું ભાઈ એમાં ના પડશો, એને સમજ આપવાની જરૂર છે. શું છે? ખ્યાલ ને? ચલો આ વસ્તુ કરતા તમે આવો, હું આનંદ સુખ વાળો છું. ખ્યાલ આવે? આ વસ્તુ તમે પેલા ભાઈ તમને આપશે તો લઈને પછી તમારો બોજો વધશે. ખ્યાલ આવ્યો? એના કરતા આપણી પુણ્ય, આપણો સમય, જેટલી વસ્તુ ભેગી થાય એટલે પછી જો કોઈ તોડશે પછી તમને ઉપાધિ થશે, કોઈ આગુ પાછું કરશે તમને ઉપાધિ થશે. મેલો ને પૈડાઈ થી એના કરતા આપણી પાસે ના હોય તે સારું. શું? આપણે 2 ટાઈમ જમવાનું મળે,
2-4 જોડી કપડા મળ્યા અને શેતરંજી હોવા મળી, સચ્ચિદાનંદ. ખ્યાલ આવ્યો? પણ જેટલું તમે વધારે આકર્ષો તે બધી તમને ઉપાધિ રૂપ થશે. એવું આપણે સમજ પાડ્યા કરવાની. શું? અને દાદા ભગવાન શું કરતા હતા એ તમને કહું કે કોઈ દાખલા કે સાલ આપી જાય કે કોઈ કશું આપી જાય તો દાદા લેતા નહોતા. પણ પછી ઘણી વાર શું છે કે દાદા તો કોઈની વસ્તુ લે નહીં, પણ ઘણી વાર કોઈક એવી વ્યક્તિ આવી જાય તો હવે દાદાને દર્શનમાં દેખાય એટલે પછી કે શું તે એક વખત એમણે સાલ પાથરી તો કે અમે જો એક કામ કરજો, અમે તમારી સાલ રાખીએ છીએ પણ સવારે તમારે દર્શન કરવા આવવાનું છે, તમે આવશો ને? તો કે હા. એટલે પછીથી છે ને સાલ પાથરીને દાદા એની પર સુઈ ગયા અને પછી સવારે પછી આયા પેલા મહાત્માજી હતા એમને કહ્યું જો આ અમે તમારી સાલ પર આખી રાત સુધી તમારે પ્રસાદી રાખજો અમારી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રસાદી કરીને આપી દીધી. પણ હવે એક જ્ઞાની પુરુષની નકલ આપણાથી ના કરાય. તો પોઈન્ટ સમજાયું શું કહું છું? એ ચીજની આપણે નકલ નહીં કરવાની, પણ એવી રીતે જગતમાંથી કઈ કઈ વ્યક્તિ કઈ કઈ વસ્તુ કેવી રીતે એનાથી છૂટવું એનો સંભાવિત નિકાલ કરવાનો રીત શીખવા જેવી છે. શું છે? હવે આપણને મહાત્માઓને હોય નહીં બહુ એવું ખાસ કરીને, કારણ કે પોતાનું સુખ આવતું હોય એટલે બહુ પડીને પણ છતાં હવે શું છે કોઈ ભરેલો માલ એવો હોય. હા, એટલે આ સંયોગમાં ઊભું થયું ને એ જ આશ્ચર્ય વાળી વાત લાગી. કારણ કે અંદર તો એવું લાગતું હતું કે ઓહો આપણને હવે આવું કશી વસ્તુમાં કઈ મોહ નથી કે કઈ છે નહીં, પણ પેલું જે ધરબાયેલું પડ્યું હોય એ સંયોગ આવે ને ત્યારે આમ ફૂટ્યું, જસ્ટ ફૂટ્યું પણ પકડાઈ ગયું, છૂટું પડી જવાયું અને જોવામાં પણ આવ્યું. પણ એ ખબર પડી કે આવું અંદર હજુ આવી લાલસા છે. વાત કરવાની તમારે, વાત કરવી એમાં પડશો નહીં, પછી એના પરિણામ બતાવવાનું. આ પુરુષાર્થ એટલે કોઈ પણ વસ્તુ મોડી ક્યારે પડે કે જો કોઈ પણ વસ્તુમાં સુખની માન્યતા થઈ હોય, એ બિલીફ પડેલી હોય એટલે વસ્તુ ભેગી થાય ત્યારે આપણી માન્યતા ખુલ્લી થાય. એટલે પુણ્યના આધારે વસ્તુ ભેગી થાય અને આપણી માન્યતા હોય કે આમાં સુખ છે એટલે આપણને ગમવા પડવું થાય. બરાબર છે? એ વખતે આપણો પુરુષાર્થ હોવો જોઈએ. આમાં હું ગમવા જેવું છે એટલે એમ કરીને પછી એ આખું જે વિજ્ઞાન સમજાવે ને તો એ અંદરની માન્યતા આખી છે ને મોડી પડી જાય. એટલે કે બિલીફ બદલાય. શું થાય? બદલાય. સમજણ બદલાવી જોઈએ. એટલે આખું આપણે ડગલે ને પગલે જે આ 5 આજ્ઞાનું વિજ્ઞાન છે એનું એપ્લિકેશન બહુ જરૂરી છે. તેમ છતાંય પણ બીજી બધી જે દાદા ભગવાનના ટેકા જ્ઞાનો હોય એ પણ વાપરવા જેવા છે. આજે દાખલા તરીકે તમે સમજો કે કોઈ વસ્તુ જોઈ, કોઈ વ્યક્તિનો વ્યવહાર જોયો તો પછી અંદર નેગેટિવ પોઝિટિવ થયા કરે તો કે ભાઈ આનો ભરેલો માલ છે બધો. શું છે? આપણે કહેવાનું તમે એમાં બહુ પડવા જેવું નથી. આપણે કેવું સચ્ચિદાનંદ બહુ સરસ ખ્યાલ આવે. પણ છેલ્લે કેવું કે ઓરિજિનલ માલ કોનો કહેવાય તો કે જ્ઞાની પુરુષનો, કે દરેક અવસ્થામાં વિતરાગ રહેવું. ખ્યાલ આવ્યો? જગતના લોકો વિતરાગ ના રહી શકે, એ બધું રાગ દ્વેષ વાળો હોય. આજે હસ ખુશ થઈને ભેગા થાય બીજી મિનિટે લડવા બાજે એવું હોય. પણ આજે આપણે પ્રયોગ માંડીએ છીએ ને, 9 કલમોનો હતો, પછી આ પ્રયોગ છે કષાયો ઉપરનો, તો એનાથી એ વખતે બહુ જ સરસ લાભ થાય છે કે અહમની કલમ આપણે લેતા હોઈએ ને તો આપણું ફોકસ અહમ ઉપર હોય ને તો વારે ઘડીએ દેખાયા કરે કે ઓ આવી વાણી નીકળી તો સામેવાળાનો અહમ દુભાઈ જાય. કે ધર્મની વાત ચાલતી હોય તો અરે એમનો વ્યૂ પોઈન્ટ છે, આપણે એમના વ્યૂ પોઈન્ટને કેવી રીતે ઠેસ મરાય. એટલે આ પ્રયોગથી બહુ જ લાભ થાય છે. જો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એ કશું બી બોલતી હોય તો ના બોલવું જોઈએ એમ કરીને જો અંદર પડે ને તો એ ક્યારે પડે કે વાણી રેકર્ડ છે. એ સાયન્સ એને ખબર ને કે મન વચન કાયા આ જે વાણી ટેપ રેકર્ડ છે ખબર ના પડે તો અથડામણ થઈ જાય. આ નિયમ છે એનો. કાં તો પછી એને ખબર હોવી જોઈએ કે આ નથી બોલતો, વ્યવસ્થિત બોલાવે છે તો કાં તો એ અટકી જાય. 2 જ રસ્તા છે. એક તો વ્યવસ્થિત શક્તિ એને બોલાવે છે માટે આવું બોલે છે, અને બીજું આ રેકર્ડ છે. ત્રીજો ઉપાય છે કે આ 2 વ્યક્તિ એકબીજાની સામે બોલે છે, એ ઉદય કર્મથી ભેગા થયા છે અને એકબીજાનો હિસાબ ચૂકવે છે. એટલે કોઈ પણ હિસાબે ગમે ત્યાં જઈએ ને તો કેવી રીતે આપણી આંખ સામે પ્રસંગો બને છે ને એમાં જ્ઞાન જ ગોઠવવાનું. એટલે એ સિદ્ધાંત જે વિજ્ઞાન ગોઠવીએ ને તો આપણે સલામત રહીએ. ખ્યાલ આવ્યો? નહીં તો જો વિજ્ઞાન ના ગોઠવ્યું તો શું થાય, એ ખૂણામાં આપણને માર પડે પછી
કારણ કે ગમે તે જગ્યાએ પછીથી આપણે ખૂણામાં ફસામણ થઈ જ જાય. એટલે જાગૃતિ આવી રીતે બહુ સરસ મજાનું છે આ અક્રમ વિજ્ઞાન. બરાબર. જો તમારો દીકરો મનીષાબેન મકાન લે ને, હાજી દીકરો મકાન લે ને તો તમારે કહેવાનું, જો હું શુદ્ધાત્મા છું, તમારો દીકરો છે, તમે હું અભ્યાસ કરો છો, તમારો એક ક્ષેત્રમાં હિસાબ હશે તો તમારે ત્યાં રહેવા જવું જ પડવાનું છે. તમારે એટલું જ કહેવાનું, ભાઈ બધું તમને જેમ ઠીક લાગે એમ કરો, અને અંદર રાખવાનું, આપણને કશું ના પૂછે તો હા, પૂછવા આવે તો ભાઈ તમને ઠીક લાગે એમ કરો. જો તમે એમ બોલો કે હવે નાનું આ છે ને શું કરો બીજું આમ કરો છો, તો એને પછી થાય જો મમ્મીએ ના પાડી. હવે જો તમે ત્યાં આગળ ગયા અને કશું થવાકાર થયું ને, સીધા મમ્મીએ ના પાડી દીધી માટે જ આ આપણને થયું. એટલે આ જગત નિમિત્ત બચકા ભરે એવું છે. એટલે દાદા કે તમને ભાઈ ઠીક લાગે, ખ્યાલ આવ્યો? અને આપણે તો જ્ઞાન છે જ, અને બધાનું સારું થાય એવી ભાવના પણ હોય. ખ્યાલ આવે ને? એટલે બધું વ્યવહાર કળા પછી આ જ્ઞાન બધું બહુ મજાનું છે. પછી વાતચીત કરજો થોડી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, I don't know, check your name. દીપકાનંદજી, દીપકાનંદજી તો કઈ નહીં, હવે આપણે પ્રદીપ આનંદજી આપણે હવે કસાયનો જય સચ્ચિદાનંદ. અરે વાહ ભાઈ વાહ, મારી પુણ્ય જાગી છે. પધારો સાહેબ. શું થયું? કસાયનો પૂછો. હા, એ દાદા ભગવાને આ 6 કસાય ઓળખાયા છે: ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ અને દ્વેષ. અને કીધું છે કે જ્ઞાન મળ્યા પછી આ દોષો ડિસ્ચાર્જ ભાવે જ રહેલા છે. તો એની સામે આપણે કઈ જાગૃતિથી, અને બીજી વાત એ બધા દોષો જે થયા કરે છે તે આપણને આપણું આપેલું સુખ અનુભવવા દેતું નથી. એટલે એ ડિસ્ચાર્જ કસાયો સંબંધિત જે દાદા કીધું કે આપણે એ અભાવ ભાવમાંથી પણ નીકળી જવાનું. એ આખો એ કહે છે ને, એટલા માટે તો તમે આ બધામાં કઈ રીતે જાગૃતિથી રહો છો અને એનું કેવી રીતનું પ્રતિક્રમણ કરો છો? ડિસ્ચાર્જ રાગ દ્વેષ નું. ડિસ્ચાર્જ રાગ અને દ્વેષ. રાઈટ. એટલે રાગ દ્વેષ એમાં ક્રોધમાન માયાલોભ આવી ગયા. એટલે એ રીતે 6 કસાય કરીને કહે છે. ક્રોધમાન માયા લોભ. બરાબર. તો દ્વેષ. જુઓ, પેલા ક્રોધની વાત કરું. હવે દાદા ભગવાને તો ડિસ્ચાર્જ કસાય કયા છે, પણ જયારે સમજો કે આ પ્રદીપ આનંદજી ની ઉગ્રતા વાળી વાણી નીકળે એટલે તે વખતે એને ભાન ના હોય, પણ મને ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ બધું આવી રીતે બૂમાબૂમ કરી છે, એટલે પછી હું એને કહું કે આ તને શોભે નહીં ભાઈ, અને આપણે મોક્ષે જવાનું છે. એટલે પછી હું એને પ્રતિક્રમણ કરવા કહું, અને ફરી વાર કહું કે પછી એને સમજ આપું આખી કે તારે કેમ ગુસ્સે થવું પડ્યું, શું કારણ હતું તારે. એટલે પછી એની જે સમજણ હોય એને આધારે પછી હું એને આખું એનાલિસિસ કરીને બતાવું કે જો ભાઈ આ વસ્તુ આવી છે. એ લોકો આ જે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ શુદ્ધાત્મા છે, આ છે, એનું જ્ઞાનથી વાત કરું, પછીથી એને એની બધી પોઝિટિવ સાઈડ બતાડું. પછી એને કહું કે જો હવે દાખલા તરીકે તું ગુસ્સે થઈ ગયા પ્રદીપભાઈ તમે, પણ જો તમે આ વાતને આવી રીતે રજૂઆત કરી હોત તો તમને વાંધો હતો કશો. એટલે એમ કરીને કોઈ પણ પ્રસંગ હોય તો એ પ્રસંગને હું જેટલું બને એટલું ચારે બાજુથી
એને એનાલિસિસ કરી અને એને સમજણ ફિટ કરું અને પછી નક્કી કરું કે ફરીવાર આ વ્યવહાર થવો જોઈએ નહીં. તમે આટલા સારા માણસ, તમને શોભે નહીં. પણ એની બધી સમજણ એ વ્યક્તિલક્ષી કે પ્રસંગને લગતી બધી જેટલી બને એટલી કુણે કોચરેથી એ દાદાની કૃપાથી એ વિઝન પછી જેટલું આવે એટલું એને બધું બતાવી દઉં. કારણ કે નહીં તો મને લાગે છે કે આ કોઈ પણ વસ્તુમાં આપણું ગમતું ના ગમતું થાય છે, એની અંદર ગુસ્સે થઈ જવું એક સોલ્યુશન નથી કે એનું પ્રતિક્રમણ કરવું. શું થવું સોલ્યુશન નથી કે આજે ગુસ્સો થઈ ગયો એટલે કે ભાઈ હવે થઈ ગયો, પ્રતિક્રમણ કર્યો અને હું શુદ્ધાત્મા છું, એ સોલ્યુશન નથી. એની પાછળ એને પ્રતિક્રમણ અને એની આખી સમજ એને આપવી જોઈએ. કારણ કે એની અંદર એની માન્યતાઓ પડેલી છે કે આ માણસે આવું કર્યું એટલે એને કરતા પણ જુએ છે અને પછીથી જે રીતે જુએ એટલે એક જ એંગલથી જોવાય છે. એટલે પછી હું એને બધે જેટલું બને એટલું એની બધી આજુબાજુનું બધું એનાલિસિસ કરી અને પછી પ્રતિક્રમણ કરી અને પૂર્ણાહુતિ કરું. એમાં સમજો માન સંબંધી આવ્યું તો માન સંબંધમાં હું હંમેશા સામેવાળા માણસને અપમાન કર્યું હોય તો હું એને ઉપકારી દ્રષ્ટિએ કેવી રીતે આપણી કમાણી છે માટે રિએક્શન નહીં આપવાનું, એ બધી સાઈડ બતાવી દઉં કે ભાઈ આ વસ્તુ આપણા માટે તમે આપેલું છે, તે આવ્યું છે, એનાથી અટકવાનું નહીં. પણ આણે અપમાન કર્યું એ તને કર્મમાંથી છોડાયો છે. અને બીજું કે આ જે તને અપમાન કરે છે કે જે કંઈ પણ તને વ્યવહાર આવ્યો છે એ તારા ઉદય કર્મના આધારે કુદરત એને કરાવે છે એટલે તને છોડાવે છે. માટે તું આ માણસની જોડે ઘૂંચ નવી ના પાડીશ. તું અંદરથી એનો ઉપકાર માન, ભલે બહાર આંખ કડક રાખ થઈ ગઈ પણ અંદર તું રિપેર કર બધું. એટલે એનો ઉપકાર માની અને ધીરે ધીરે આખી એ જેટલો ફોર્સ હોય એની અંદર ફોર્સ છે. દીપક આનંદ કે ગુસ્સો કરવો એ કઈ ખાલી એમ થઈ ગયું એવું નથી. અંદર બધી શેની અસરો છે, એ ફોર્સ આખો છે એ કેવી રીતે ડાયલ્યુટ થઈ જાય એ બધી એની પાછળ બધી સમજણ માંગે છે. એ બધી સમજ મારે એને આપવી પડે ત્યારે એ ગાડી પાટે ચડે. બીજી વસ્તુ કે દરેક જગ્યા પર વ્યવહારમાં કોઈ પણ જગ્યાએ કશું બી બોલવાનું કે વ્યવહાર આવ્યો તો પછી એને કહું તારે નિમિત્ત ભાવે કામ કરવું અને બીજું કે આગ્રહ પકડ વગર કરવું. એટલે કે તારે સામાન્ય ભાવે વાત કરતા શીખવું. સામે વાળાનું રિએક્શન આવે એટલે ધીમે રહીને ભાઈ કેવી રીતે નીકળી જવું અને અથડામણમાં નહીં ઉતરવું એ બધા રસ્તા પછી હું એને શીખવું. કારણ કે આ વસ્તુ બન્યા જ કરે છે અને આ બધી વસ્તુ એકબીજાના વ્યવહારો જોવાથી પહેલા અથડામણ નથી થતી, પણ એક વ્યવહાર, બે વ્યવહાર, ત્રણ વ્યવહાર અંદર જોયા પછી અંદર બધી આખી ગડગડી વીટાઈ ગયેલી હોય. આપણને લાગે કે આ જ પ્રસંગમાં બોલ્યા, એવું નથી. પણ એ અંદર બધું જે ગ્રહણ થઈ ગયું હોય એ પછી જયારે સમય આવે ત્યારે બ્લાસ્ટ થાય. આવા પણ પ્રસંગો છે. એટલે આ બધી વસ્તુને અવકાશ મળે. હું તો ક્લિયર કરતો, મારાથી તો ઘણું બધું આ બધું વિઝન થી જોવાનો અવકાશ ઓછો મળે છે મને. પરંતુ જયારે કઈ નાના મોટા પ્રસંગો બનતા હોય છે તો પછી હું એને આગળ પાછળથી 5-25 રીતે જે દાદાની કૃપાથી મને દેખાય હું જોઈ લઉં અને પછીથી અંદરથી નક્કી કરું કે આપણે કેવી રીતે આજ્ઞા કરીને જીવવું અને કેટલી બાઉન્ડ્રીમાં લાંબુ ટૂંકું થવું એ પછી એને સમજણ આપું કે આપણું લક્ષ્ય એવું હોવું જોઈએ કે આપણાથી કોઈને દુઃખ ના હોય. બસ વાત પતી ગઈ. હું સાચો છું એ પકડ તું મૂકી દે. હું આનું હિત ઈચ્છું છું એ પકડ મૂકી દે. હું આનાથી વડીલ છું એ મૂકી દે. બધી પ્રકારની જેટલી માન્યતાઓ અંદર મને ઓળખાણ પડે એ બધી માન્યતાઓને કહું કે આ બધું તારું મૂક, હું શુદ્ધાત્મા છું, દાદા દાદા કરીને હેડતા થાવ.
હવે જો તમારે મારી પાસે વિગતવાર હોય કે ક્રોધ સંબંધી, રાગ સંબંધી, દ્વેષ સંબંધી, લોભ, માન, તો બધા તમને પછીથી મને સેટ ટાઈમ આપજો તો ફરીવાર તમને એક એક પ્રસંગે કરીને પ્રસંગોપાત કહીશ. અત્યારે એક તમને મેં જનરલ કહી દીધું, આ દીપક આનંદજી સાહેબ. બરાબર. પણ ચારે ખૂણેથી દાખલો ગણવો પડે એવો છે એવું મને સમજાય છે. આ પ્રદીપ આનંદજીની પ્રકૃતિને જે સુધી ધીરે 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 ડાઉન થઈ છે એની પાછળનું દાદા ભગવાનની કૃપાથી એને સમજ જ આપ કરું છું. કારણ કે માત્ર પ્રતિક્રમણથી થાય એવું મને ખ્યાલ નથી આવતો બહુ, પણ પ્રતિક્રમણની જોડે જોડે આ વસ્તુ માગે છે એવું મને લાગે છે. આપનું શું કહેવું છે સાહેબ? જો મને તો હું મારી જાતને ઓબ્ઝર્વ કર્યા કરું છું કે જ્યારે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કે પોતાનું કશે પણ એ ડિઝાઇન પ્રમાણે ના થતું હોય ત્યારે એ ગુસ્સો થાય. અને ગુસ્સો થાય તે જે દાદાએ કીધું કે ગુસ્સો જે કરે એ પહેલા બળે ને પછી બીજાને બાળે. એટલે કારણ કે એવી રીતે મારી કઈ ભૂલ થયેલી હોય ને કોઈ મારા પર ગુસ્સે થાય ને તો મને આમ અંદરથી એમ થાય કે આ બધું સારું હતું, કેમ દિલમાં સારું નથી લાગતું એમ કરી. રિયલી કે બધું આમ સારું હતું તો આ બધું અંદર હાલવા શું માંડ્યું એમ કરી. એટલે પછી થોડું ઓબ્ઝર્વ કરે ને એટલે ખબર પડે એ પેલા ભાઈએ કે પેલા બેને આવું કઈ કહી દીધું ને તે અંદર ચોંટી ગયું. એટલે એની અસર થઈ. પણ અસર થઈ તે વખતે તો બહુ ખબર ના પડી, પણ પાછળથી આપણી સહજતા, આપણી નોર્માલિટી નથી રહેતી. એટલે જે દાદાએ કીધું કે આપણે કસાય નહીં કરવા અને આપણા નિમિત્તે કોઈને કસાય ના થાય એવી રીતે આપણે જીવી જવાનું છે. સંયમની પુરુષ પોતે પણ અસંયમ ના આચરે અને એના નિમિત્તે કોઈને અસંયમ ના થાય એની પણ એ વિશેષ જાગૃતિ રાખે. પછી આ જે માન વિશે આવે ને, બાપરે, કોઈ વખત તો અમુક લોકો કઈ એવું કહી જાય ને એવું બરાબર ચચરાવે ને અંદર, એટલે પછી હું અંદરથી એમ કહું એમને, તમે માનતા હતા ને કે હવે તમારામાં માન જેવી વસ્તુ નથી, પણ દાદાએ કીધું છે કે આપતો પુત્રોએ માનના યાચકપણામાંથી પણ નીકળી જવાનું. નીકળી ગયા છે એવું નથી કીધું, એવું હું સમજુ છું કે એમાંથી નીકળી જવાનું, કારણ કે અસર થાય છે. કોઈ કે જેમ કે વેરી કોમનલી આપણે બે જણા જતા હોય કે બેઠા હોય અને તમને આવીને જય સચ્ચિદાનંદ કરે ને મને જય સચ્ચિદાનંદ ના કરે, એક વખત તો અંદર બરાબર અડી જાય, એટલે પછી પકડાઈ જાય. લા ચલો આપણે એમ માનતા હતા ને કે નથી, એ પકડાયું. પછી એમણે કોને જય સચ્ચિદાનંદ કીધા, તમે કોણ છો, એટલે પછી એનું, અને પછી એમાં એક મોટી વાત જે દાદા ભગવાને વારે ઘડી કીધેલી છે અને શ્રીમદ શંકરજીનું એ એકચ્યુઅલી વચન છે કે જે પૂતગલનો હિસાબ છે ને તેમાં કોઈ મિનમેચ થઈ શકે એમ નથી. એમનું એક બહુ સરસ વાક્ય છે, એમાં કદાચ થોડી કઈ શબ્દની આગી પાછી ભૂલ થતી હશે, પણ આ રીતે છે, જો પૂતગલ સ્પર્શના નિશ્ચય સ્પર્શે સોય, મમતા સમતા ધ્યાન છે, કર્મ બંધ ક્ષય હોવે રે. એટલે એ જે પૂતગલ પરિણામનો ભોગવટો આવ્યો એમાં હું મમતા ભાવે છું કે સમતા ભાવે છું. મમતા ભાવે છું તો કર્મ બંધ થાય છે, સમતા ભાવે છું તો કર્મનો ક્ષય થાય. હવે અહીંયા આપણે મમતા ભાવ તો રહ્યા નથી, પણ આ મારાપણાનો ભાગ રહ્યો છે. એટલે મારાપણાનો ભાગ શું કરાવે તો કે જે મારું નથી તેનું મારું કરાવે, એટલે ડિસ્ચાર્જ ઓનરશિપ છે મારાપણું, એના ઉપર જાગૃતિ નથી દેતી. એટલે જે વખતે એના સંલગ્ન વાણી નીકળે ને
ત્યારે એ વાણીનો ખ્યાલ નહીં રહેવાથી વસ્તુ ચોંટી જાય, અસર થાય. અને જે પૂતગલ પરિણામ છે તે મારા થતા નથી, પણ એની અસર થાય છે. એટલે તે વખતે તો ધક્કો વાગી જાય. એક વખત સંજોગનો શું કહેવાય પ્રભાવ હોય ત્યારે અસર થઈ જાય, પણ પછી જયારે પાછળથી જુએ ને એટલે પછી સમજાય. એટલે આપણે શું કહીએ કે અહીંયા જે આપણે દ્રષ્ટિના ઉપયોગ કરીને વાતને સમજીએ છીએ ને એ મોટું પ્રતિક્રમણ છે સમજણ. હવે એ સમજણની આગળ એ જેટલી અણસમજણ વર્તીને જે વાણી વ્યવહાર બગડ્યા તો એ પ્રતિક્રમણને પાત્ર થાય છે. તેવી રીતે એનું પ્રતિક્રમણ થાય. એટલે માન પછી માયા એ મારાપણાનું છે. એ આપણે વાત કરી કે મારું જ્યાં ઊભું થાય ને ત્યાં તરત ધીમે ધીમે કરીને ખબર પડી જાય, કારણ કે એમની તો અસર નહીં થાય. હા, એટલે આજે પૂતગલ પરમાણુ જે આપણે કહીએ કે મમતા ક્ષમતા, મમતા ભાવ રહ્યો નથી, પણ એને શું કહેવાય એ મારાપણું રહેલું છે. એટલે એમાં અજાગૃતિ થાય છે ને તો ત્યાં અસર થાય છે. અને લોભ કુદરતી રીતે પૈસા માટેની બાબતમાં બહુ વાંધો કે મગજમારી થતી નથી. મને અંદરથી એવું રહે કે આપણે બીજા કોઈ વસ્તુની ખપ નથી, કઈ વસ્તુની તો કઈ એવા કોઈ મોટશોપ નથી કે એવું કશું નથી કે જેના માટે આપણે કઈ પણ ઊંડા ચર્ચા કરવા પડે. અને એવી ડિમાન્ડ નથી અંદર. અને ખબર છે કે જગત કલ્યાણના અર્થે જે કઈ વસ્તુ જોઈએ છે ને તે દાદા કે એ અમારી કૃપાથી અને દેવોના આશીર્વાદથી તમને મળ્યા જ કરશે. તમારે કલ્યાણના હેતુએ કરીને જે કોઈ વસ્તુ જોઈએ છે ને એના માટે કશું કરવું નહીં પડે, કશું કરવું નહીં પડે. એટલે આ બાબત છે. પણ આ જે એમ કીધું છે કે માનનો લોભ, પ્રતિષ્ઠાનો લોભ, પછી આ પૂજાવાનું એ બહુ વિશેષ જાગૃતિ માંગે. એ સિમ્પલ નથી, કારણ કે બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ છે. એ ધીમે ધીમે પ્રકૃતિ જેમ જેમ અનફોલ્ડ થાય ને તેમ એની સમજણ પડતી જાય છે. અને છેલ્લું જે રાગ દ્વેષ વાળું છે એટલે ગમા અણગમાનો ભાગ એ તો બધા સંજોગોમાં, યુ નેમ ધ સંજોગ હોય ગમવાનું ના ગમવાનું થાય જ છે. તે ગમવાના ભાગમાં તણાઈ નહીં જતા, ના ગમવાના ભાગમાં તણાઈ નહીં જતા. જેને આવ્યું એનો હિસાબ છે એને સારી રીતે જોતા જોતા એ ઓળખાતું જાય છે અને એની અસરમાંથી નીકળાતું જાય છે. જ્યાં જ્યાં અસર થઈ જાય છે તો ત્યાં એ સમજીને છૂટું પાડીને થયેલી ભૂલનું પ્રતિક્રમણ થતું જાય છે. એનો બહુ આનંદ લે છે. એટલે એ દાદાએ પ્રમાણ આપ્યું છે કે જ્યાં જ્યાં અસર થશે ને ત્યાં એ અસરમાં આપણું આખું અંતર બગડે, અંતરના બદલે આ બાહ્યનો ભાગ બગડે. એટલે પછી એમાં કઈ બીજો કોઈ જવાબ આપવાનો રહ્યો જ નહીં. દાદાએ કીધું અમને બધા નિર્દોષ દેખાય છે એટલે અમે કાયમ પ્રસન્ન ચિત્ત રહે છે. અહીંયા જ્યાં જ્યાં આપણને અસર થાય છે તો આપણી એ પ્રસન્નતા તૂટી જાય છે. હવે એ પ્રસન્નતા તૂટે, આપણો ઉલ્લાસ તૂટે, આપણને પોસાય નહીં. એટલે એના આ રીતે છ કસાયના પ્રતિક્રમણ આવી રીતે સમજાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો પ્રદીપ આનંદજી શ્રીમંત બોલાવો. દીપક આનંદજી પ્લીઝ ફોલો. રાઈટ. કોઈ ત્યાં બીજું હોય તો ફોલો કરો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો વરિહંતાણમ. નમો વરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોએ સૌવ સાહુણમ. નમો લોએ સૌવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્તારો.
तवपाभपणासनो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। કાલે શુક્રવાર છે, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, 7:30 સત્સંગ. પ્રદીપાનંદજીની તબિયત સારી હશે તો, નહીં તો કોઈ બીજા પુત્રનો લાભ લઈશું આપણે. રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ, જેમાં 10 મિનિટના છૂટાપડાના સામાયિક સાથે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ સંબંધી 6 કસાયના સામે ડિસ્ચાર્જ કસાયો રહેલા છે, તો એની સામે આપણે કઈ જાગૃતિથી રહીએ અને એની થતી ભૂલોના આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ, એના સંબંધી આપણે સ્વાધ્યાય કરીશું. સાથે સાથે આખા દિવસ દરમિયાન આના જ પુરુષાર્થમાં રહીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય